हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। जय बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला, जनकशङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम्। भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्व विग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्र उपास्महे। पूर्ण प्रेम रसस्वरूपममलं माधुर्यमुग्धेक्षणं भक्तानां हृदयङ्गमं निजजनान् प्रह्लादयन्तं प्रियाणि अव्याजस्थितलेशसुन्दरमुखेनाकर्षयन्तं स्वकान् ह्यस्माकं कुलदैवतं स्मरमणः श्रीमाधुरी जीवनं। मेघश्यामलसुन्दरं कटिलसत्काञ्चिं सुवर्णाम्बरं मन्दस्मेरमुखं सरोजनयनं वंशीविलोलाधरं नानाभूषणभूषितं सुललितं नृत्यत्पदाम्भोरुहं राधाभूषितवामभागमनिशं श्रीभक्तपालं भजे। श्रीमत्प्रेमिकपादाब्जं भावयन्तं सदा हृदि श्रीमद्वेङ्कटकृष्णाख्यं श्रीहरिं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परं। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। नामकीर्तनमात्रेण सुप्रसन्नं कृपानिधिं भक्तकोलाहलं वन्दे भक्ताभीष्टफलप्रदं। राधिकारुजकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्।
ஸ்ரீயஸ்பதியும் அபாப்த சமஸ்தகாமனும் நித்திய திருப்தனும் சமஸ்த கல்யாண குணாபிராமனுமாகிய பகவான் அனந்த சேனனாகிய பத்மநாபன் அவ்வப்பொழுது இந்த லோகத்தில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பல அவதாரங்களை எடுக்கிறார். பகவானுடைய அவதாரத்திற்கு காரணம் என்ன? அநேக காரணங்கள் உண்டு. கேச்சித் ஆஹு அஜம் ஜாதம் புண்ணியஸ்லோகஸ்ய கீர்த்தயே யதோ பிரியஸ்யான்வவாயே மலயஸ்யேவ சந்தனம். குந்தி மாதாவே குந்தி ஸ்துதியில சொல்றான், பகவானுடைய அவதாரத்திற்கு காரணம் பிறப்பில்லாத பகவான் பிறக்கிறான், செயல் செய்யாத பகவான் அகர்த்துஹு அஜனஸ்ய, எந்த விதமான காரியங்களையும் பகவான் செய்ய மாட்டான், ஆனால் கர்த்தா சிருஷ்டியாதி காரியங்களை செய்கின்றவர். பிறப்பு இல்லாதவர், ஆனாலும் பிறக்கிறார். பிறக்கிறார் அப்படிங்கும் போது என்ன அர்த்தம்? அவதாரம் பண்றாருன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அஜாயவானோ பகுதா விஜாயதே மந்திரம் சொல்றதோ பகவானுக்கு பிறப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது. பகவான் பிறப்பு இல்லாமல் அவதாரம் பண்றான், அதனாலதான் அது அவதாரம். அவதாரம்னா பெருமாள் வைகுண்டத்திலிருந்து இந்த பூமிக்கு பெருமாள் இறங்கி வரார், பல லீலைகளை பெருமாள் செய்கிறார். இதுக்கு அநேக காரணங்கள் உண்டு. யதுகுலத்தை பகவான் உத்தாரணம் பண்ணுவதற்காக, யதுகுலத்தை பவித்திரமாக ஆக்குவதற்காக பகவான் அவதாரம் பண்ணான். கிருஷ்ணாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம் மட்டிலும் இல்லை, எந்த அவதாரத்துக்கும் ஒரு காரணம். ராமாவதாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டோம்னா மர்த்தியாவதாரஸ்திக மர்த்திய சிக்ஷணம் ரக்ஷோவதாயீவன கேவலம் விபோ. மனித குலத்திற்கு தர்மத்தை பகவான் பாடம் கற்பிப்பதற்காக பகவான் ராமராக அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு பாகவதன் சுகர் தான் சொல்றார். பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் சுகர் சொல்றார், எந்த அவதாரங்கள் எடுத்துட்டாலும் ஒரு காரணம் உண்டு. எல்லா அவதாரத்திற்கும் சமானமான காரணம் என்ன? பொதுவான காரணம் என்ன கேட்டால், கீதையில பகவான் சொல்றான், பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தான், கீதையில தான் பகவான் சொன்னாலும் கூட எல்லா அவதாரத்துக்கும் பொதுவான காரணம் இது. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய. தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் நான் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் அவதாரம் பண்ணுகிறேன். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரதா அப்யுத்தானமதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம். எப்பொழுதெல்லாம் இந்த தர்மம் வாட்டம் அடைகிறதோ, தர்மம் எப்படி வாட்டம் அடையும்? தர்மத்தை ஆசிரியக்க யாரும் இல்லைன்னா தர்மம் வாட்டம் அடையும். தர்மங்கிறது வெள்ளையா இருக்குமா, கருப்பா இருக்குமா, நட்டையா இருக்குமா, குட்டையா இருக்குமா? தர்மத்துக்கு ரூபம் உண்டா? என்ன தர்மம் தர்மம்னு சொல்றோம். தர்மம்னா என்னன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். தர்மம்னா எது? தர்மங்கிறது ரொம்ப ஆழமான அர்த்தம். யதா அபியுதய நிஸ்ரேயச சித்தி சதர்மா என்று நியாயசாஸ்திரம் சொல்றது. நியாயம்னு ஒரு சாஸ்திரம் உண்டு. யதா அபியுதய நிஸ்ரேயச சித்தி சதர்மா, நாம் எதை செய்யும் பொழுது நமக்கு நிம்மதி வரதோ, அப்போ அப்படி இப்படி ஒரு அருமையான காரியத்தை நம்ம செஞ்சுவிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு நிம்மதி வரணும். 113 வருஷம் பாகவத சப்தாகன்னா ஒரு நூற்றாண்டே போயிடுத்து, நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அடியனுக்கு தெரிஞ்சு எந்த க்ஷேத்திரத்தையும் இப்படி சப்தாகம் நடந்தா மாதிரி எனக்கு தெரியல. என் வயசுக்கு கூட தெரியாமல் இருக்கலாம், நடக்கலாம். வைகுண்டத்தில் கூட நடந்ததான்னு தெரியல. என்ன எப்படி சொல்கிறேன்? வைகுண்டத்தில் பாகவதம் கிடையாது, பின்ன எங்கே இருக்கு? நம்ம திருவாண்டத்தில் தான் இருக்கு. நான் சொல்லலை, பாத்மபுராணம் சொல்றது. சொர்க்கே சத்யே ச கைலாசே வைகுண்டே நாஸ்தி அயம் ரசராரா. காலமே தானே பாராயணம் பண்ணோம். சொர்க்கத்திலையும் கிடையாது, சத்தியலோகத்திலையும் கிடையாது, கைலாசத்திலையும் கிடையாது, வைகுண்டத்திலையும் கிடையாது. சொர்க்கத்தில் இல்லைங்கிறது நன்னாவே தெரியுது. ஏன்னா தேவாலாம் நம்ம ஊரில் தான் சுற்றின்னு இருக்கா. தேவா மனுஷரூபேண சரத்தியே மகீதலே. தேவாலாம் இங்கே தான் சுற்றின்னு இருக்கா. தேவாளுக்கு பாகவதம் கிடைக்காது சொர்க்கத்தில். பாகவத புராணத்தில் இந்த மகாத்மத்திலேயே ஒரு கதை சொன்னார். பரீட்சத்துக்கு சுகாச்சாரியால் பாகவதம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுது தேவாள்
இந்திராதி தேவதைகள்லாம் அமிர்தத்தை கொண்டு வந்துட்டாள். அமிர்தத்தை கொண்டு வந்து இப்படி பிரவச்சனத்தில் பக்தாலாம் உட்காந்துருக்கா இல்லையா, அப்படி சுகர் உபன்யாசம் பண்ணுறாள். பரீட்சித்து கேட்குறாள், எல்லாருக்கும் அமிர்தம் வேணுமா? அமிர்தம் வேணும். மத்தியில் போய் உபன்யாசம் கேட்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணலாமோ? மத்தியில் ஒரு டம்ளரில் அது அமிர்தம் எப்படி இருக்கும் தெரியல, வெள்ளையாக இருக்குமா கருப்பாக இருக்குமா காஃபி மாதிரி இருக்குமா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அமிர்தத்தை கொடுத்தானா, அமிர்தம் கொடுத்தா போய் ஆண்டண்ட போய் ஆண்டண்ட, ஓ அமிர்தம் யாருக்கே வேணும் போய் ஆண்டண்ட அப்படின்னு எல்லாரும் வரட்டினான். சரி, யாருக்கும் அமிர்தம் வேண்டாம்னா பரவாயில்ல, பரீட்சித்துக்கு அமிர்தம் வேணும். சாப்பிட்டானா அமரனா போயிடலாமே, பரீட்சத்துக்கு 7 நாளில் உயிர் போயிடுங்கிற நிலை. சாப்பிட்டா அமரனா போயிடலாமேன்னா அவன் அப்படியே சுகரையே பார்த்துட்டு சுக வாக்காகிய அமிர்தத்தை பருகி கொண்டு இருக்கிறான். பாகவதமாகிய அமிர்தத்தை அவனும் வேண்டான்னுட்டான். சரி, யாருமே வேண்டான்னுட்டா சுகர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அவர் குடிச்சு விட்டார்னா எல்லாரும் சரின்னு விடுவான். இப்போ சுகருக்கு என்னத்துக்கு அமிர்தம்? அவரும் பிரம்மனிஷ்டார், அவருக்கு என்ன அமிர்தம்னா இந்த அமிர்தத்தை கொடுத்துட்டு அந்த அமிர்தத்தை வாங்கணும்னு அவனுக்கு ஆசையா. தேவேந்திரனுக்கு பாகவதமாகிய அமிர்தத்தை, இந்த அமிர்தத்தை கொண்டு இப்படி நீட்டினதும் கோ கதா கோ சுதா தத்ர கோ காச்சா கோ மணிர்மஹானே, எந்த அல்பத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டும் எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த வஸ்துவை நீ கேட்குற, இந்த அமிர்தம் எங்க இருக்கு, பாகவதம் எங்க இருக்கு, கோ கதா கோ சுதா, கிருஷ்ண கதாமிர்தம் எங்க இருக்கு, இந்த அல்ப அமிர்தம் எங்க இருக்கு? அல்பத்தை கொடுத்து பாகவதத்தை நீ விலைக்கு வாங்குறத நினைச்சியாடா, பாகவதம் இனிமே உனக்கு கிடைக்காது போலும். ஸ்ரீமத் பாகவதி வார்த்தா சுராணாம் அப்படி துர்லபா, பிரம்மாதி தேவர்களுக்கும் பாகவதம் அப்படிங்கிறது துர்லபமா, அதுலேருந்து அவளுக்கு பாகவதம் கிடைக்காது அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. கைலாசத்துல பாகவதம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். கைலாசத்தை இல்லாததுனால தான் பரமேஸ்வரன் கைலாசத்தை வெக்கேட் பண்ணிட்டு மம்மியூர்ல வந்து ஜாகருக்காங்க. பரமேஸ்வரன் அங்க என்ன பண்றார், மம்மியூர்ல என்ன பண்றார், கரிஹிஜித் சுகாசீனம் ஸ்வதல்பஸ்தம் ஜகத்குரும் நித்யம் பரியஜரது பைஷ்மி வியஜனேன சகீஜனை. கரிஹிஜித் சர்க்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய உத்தரார்த்த தசமஸ்கந்தம் உத்தரார்த்தத்தினுடைய 60வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தை தான் தினப்படி பரமேஸ்வரன் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பூந்தானம் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் உண்டு. அப்படி ஒரு பக்தி குருவாயூரப்ப நடத்த அவருக்கு தினப்படி மம்மியூர்ல அவர் பாகவத பாராயணம் பண்ற வழக்கம். ஒரு நாளைக்கு 5 அத்தியாயம் 10 அத்தியாயம் நித்தியப்படி பாராயணம் வச்சுட்டு இருக்கார். அன்னன்னைக்கு பாராயணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு புஸ்தகத்தை அடையாளம் வச்சுடுவார். வச்சுட்டு புஸ்தகத்தை கோவிலே வச்சுட்டு கிரகத்துக்கு போவார், மறுநாள் வருவார். இப்படி பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தார். தினப்படிங்க என்னென்ன அத்தியாயம் முடிக்கிறோமோ அந்த அத்தியாயத்தை அடையாளம் வச்சா மறுநாள் காலமே பாராயணம் பண்ணும்போது தொடர்ந்தா கரிஹிஜித் சர்க்கமே வருது. நேற்றுக்கு தான் நம்ம அந்த அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணிவிட்டோமே, திரும்ப வருதே, ஓஹோ ஞாபகம் வருது. திரும்ப படிச்சார், 5 அத்தியாயம் ஆச்சு, அடையாளம் வச்சார். மறுநாள் வந்தார், மறுபடியும் அதே அத்தியாயம், மறுபடியும் அதே அத்தியாயம் இருக்கு. எப்பயும் ஒரு 8 மணிக்கு வருவார். இது என்னன்னு புரியலையே, இன்னைக்கு சித்த சீக்கிரம் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சித்த சீக்கிரம் 7:30 மணிக்கே போயிட்டார் கோவிலுக்கு. இப்படி 7:30 மணிக்கே போயிட்டா யாரோ மதுரமா பாராயணம் பண்றார். நன்வேதமே ததரவிந்த விலோச்சனாக யத்வை பவான் பகவதா அசதிருஷி விபூம்னா. ருக்மிணி பிராட்டியாருடைய ஸ்துதி பேசுற அம்மா ருக்மிணி அம்மா. அந்த ஸ்தோத்திரத்தை யாரோ படிக்கிறார், ரொம்ப அழகா இருக்கு, குரல் ரொம்ப மதுரமா இருக்கு. பிரதட்சிணம் பண்ணி எட்டி பார்க்கலாம், ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்தா பரமேஸ்வரன் உட்கார்ந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு. பரமேஸ்வரன் பாராயணம் கதையா சொல்லிவிடலாம், எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க. பரமேஸ்வரன் உட்கார்ந்து பாகவத புஸ்தகத்தை, இவரோட பாகவத புஸ்தகத்தை கையில வச்சுட்டு அந்த அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பார்வதி அம்மா பகத்துல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கார். அந்த அத்தியாயம் பாராயணம் முடிஞ்சது. பரமேஸ்வரன் கேட்டார், எப்படி நன்னா படிச்சேனா, எப்படி படிச்சேன் அப்படின்னா, படிச்சேள் ஆனா நன்னா இல்லை. என்ன எப்படி சொல்லிட்ட, படிச்சேள் நீங்க நன்னா தான் படிச்ச, ஆனா பூந்தானம் படிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு. எப்படி இருக்கும் பூந்தானத்துக்கு? அங்கதான் நிற்கிறார். அம்பாலும் பரமேஸ்வரன் இப்படி பேசிக்கிறத பார்த்தா பிரமிச்சு போயிட்டார் பூந்தானம். அப்போ அந்த தெய்வங்களுக்கு பாகவதத்தில் இருக்கிற நிஷ்டை கைலாசத்தையும் கிடையாது. வைகுண்டே நாஸ்தியம் ரசஹாயாயாம், வைகுண்டத்திலையும் கிடையாதுன்னா அத்தகைய பாகவதம் இங்குதான். தேவர்களுக்கும் துர்லபம், பிரம்மாவுக்கும் துர்லபம்,
சமஸ்த இந்திராதி தேவதை எல்லாருக்கும் துர்லபமாகிய பாகவதம் சுலபமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. பகவானுடைய கிருபையினாலதானே பாகவதம் கிடைக்கிறது. இந்த பூமியில தான் இந்த பாகவதம் கிடைக்கும், எங்கேயும் இந்த பாகவதம் கிடையாது. அதனால்தான் இந்த பாகவதத்தை நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம் சுகமுகா அமிர்தத்ரவ சயுதம் பிவத பாகவதம் ரசம் ஆலயம். ஆலயம்னா மோட்சம்னு அர்த்தம். பொதுவாக ஒரு சாதனைகளை நாம் செய்தோம்னா மோட்ச பரியந்தான் அந்த சாதனை செய்யறதுன்னு வழக்கம். ஞானம் வர பரியந்தம் தானே வேதாந்த சிரவணம். ஞானம் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க, வேதாந்த சிரவணம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் விதிக்கிறது. ஆவர்த்தி ரசகிருத உபதேசாத் ஆவர்த்தி பண்ணணும். அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி இத்தியாதி ஆவர்த்திகளை பண்ணணும். ஞானம் அந்த பிரம்மனிஷ்டாலவே ஆவர்த்தி பண்ணு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? ஏன்னா அவன் பிரம்மனிஷ்டால போயிட்டாள், பிரம்மபூதனா போயிட்டாள். அப்போ அவளுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணு, வேதாந்த சிரவணம் பண்ணு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த சாதனையும் சாத்தியம் கிட்டுற பரியந்தம் தான் அந்த சாதனையை தவிர கையில் பலன் கட்டியாச்சுன்னா அப்புறம் சாதனை தேவையில்லை. குழந்தையே இல்லை, அஸ்வத்த பிரதட்சணம் பண்ணும்பா. அஸ்வத்த பிரதட்சணம் பண்ணால் குழந்தை பிறந்துடும். குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அஸ்வத்த பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அப்படி இல்லையோ? அப்போ பாகவதம் படிக்கலாம், பாகவதம் படிக்கிறோம். எதுக்காக பாகவதம் படிக்கிறோம்? ஆலயம் மோட்ச பரியந்தம் கைவல்யைக பிரயோஜனம்னு பாகவதமே சொல்றது. மோட்சந்தான் பரம பிரயோஜனம் பாகவதத்துக்கு. அப்போ மோட்ச பரியந்தம் பாகவதம் படிக்கணும். மோட்சத்துக்கு போயாச்சுன்னா பாகவதம் வேண்டாமான்னா பாகவதத்துக்கு வியாக்கியானம் எழுதின ஸ்ரீதர சுவாமி பாதால் சொல்றார், மோட்ச பரியந்தம் பாகவதம் இல்லை, அப்படி அர்த்தம் இல்லை. ஆலயங்கிறதுக்கு அது பரியந்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. ஸ்ரீமத் பாகவத அமிர்தபானம் மோக்ஷேபி நத்தியாஜ்யம். வாழற பரியந்தம் இங்கே வாழ போகிறோம். எப்போ பத்மநாப சுவாமி இத்தகைய ஒரு குடும்பம், இத்தகைய ஒரு கிராமம், இத்தகைய ஒரு சமூகத்தை ஏற்படுத்தி இவ்வளவு சப்தாகங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரோ அப்பவே பத்மநாபனுக்கு அவருடைய அபிமானத்துக்கு நம்ம பாத்திரம் ஆயிட்டோங்கிறது சத்தியம். இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? பத்மநாபன் இருந்த வரைக்கும் தான், இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தான் பத்மநாபனை நன்னா கண்ணால் அவனை கண்டு ஆனந்தப்பட்டு வாயால பத்மநாபனை பாடி பாகவத பாராயணம் பண்ணி கடைசியில் ஒரு நாள் வரும் இல்லையா? என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் போய் தான் எல்லாரும் ஆகணும். அந்த நாள் வரும்பொழுது அதே பத்மநாபன் நம்மளை வைகுண்டம் அழைச்சிட்டு போகும் பொழுது பத்மநாப சுவாமிகிட்ட நம்ம சொல்லணுமா, சித்த இருக்கோ பாகவத புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு வரேன் அப்படி சொல்லணும். பாகவதத்தை விட்டுட்டு போகக்கூடாது. வைகுண்டம் போனாலும், ஏன்னா வைகுண்டத்தில் பாகவதம் இல்லையே. காரணம் என்னன்னா நம்மெல்லாம் நாங்கள் போகலாம் காரணம். பாகவதாலும் அங்கே இல்லை, அதுதான் காரணம். எல்லா பாகவதாலும் வைகுண்டத்துக்கு வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வைகுண்டத்திலேயே பாகவதம் கிடைக்கும். பாகவத புஸ்தகம் ஹிருதயத்தில் எடுத்துக்கணும், புஸ்தகமாகவும் எடுத்துக்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவத அமிர்தபானம் மோக்ஷேபி நத்தியாஜ்யம் விடக்கூடாது. மருதான சத்குரு சுவாமிகள்னு தெரியவா இருந்தா அவா சொன்னா பாகவதமேவ பட்டனீயம், அந்நதா எதையும் கிமன்யைஹி சாஸ்திர விஸ்தரைஹி. மற்ற சாஸ்திரங்கள்னால என்ன பிரயோஜனம்? எதை படித்தாலும் சந்தேகம் தான் அதிகமாக வரும். ஒரு சாஸ்திரம்னு படித்தா உடனே சந்தேகம் வந்து விடுறோம். நிசந்தேகமாக எது இருக்குண்ணா? பாகவதம் தான் இருக்கு. பாகவதத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் சுவாது சுவாது பதே பதே மதுர மதுரமாக இருக்குது பாகவதம் அப்படிங்கிறது. இத்தகைய பாகவதம் பகவத்குணானுபவ பிரதானமான இந்த சாஸ்திரத்தை அருளி செய்கிறதுக்காக தான் பகவானுடைய அவதாரம். இந்த பாகவத தர்மம் தான் சிறந்த தர்மம். இதுதானே ஆரம்பித்தேன். தர்மம்னா என்ன? அநேக தர்மங்கள் உண்டு. தர்மம்னா பலவிதம் உண்டு. எந்த தர்மத்தை பண்ணால் நமக்கு ஹிருதயத்தில் ஆனந்தம் ஏற்படுறதோ அதுக்கு தான் தர்மம். எந்த தர்மத்தினால நமக்கு ஞானம் ஏற்படுறதோ, நமக்கு மோட்சம் சித்திக்கிறதோ அதுக்கு தான் தர்மம்னு. எதா அபியுதய நிஷ்டேயச சித்தி. பாகவதம் ஆனந்தமாக இருக்கு. ஆனந்தமாக இருக்கிறதுனால தான் வருஷா வருஷம் நடத்துகிறோம். வருஷா வருஷம் நடக்கிறது. வருஷா வருஷம் எப்படி நடக்கும் ஒரு விஷயம்? அதுவும் அனவச்சின்ன தாரையா 113 வருஷம்னா விளையாட்டு. எத்தனை தலைமுறைகள் இந்த கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருப்பா, எத்தனை மகான்கள் இந்த தர்மத்தை நடத்தி சென்றிருப்பா, எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல். ஆச்சரியமான சிறந்த கர்மயோகிகள் இந்த பெரியவாள்லாம். அவள் பேர் கூட தெரிய வேண்டாம், அவள்லாம் நினச்சிருந்தாலே நமக்கெல்லாம் புண்ணியம். புண்ணிய ஸ்லோகர்கள் அந்த மகாத்மாக்கள்லாம் அப்படி பாகவதத்தை நடத்துகிறாளே, இதுக்குதான் தர்மம்னு பேரு. அநேக தர்மங்கள் உண்டு. ஏழை எளிய ஜனங்களுக்கு ஒரு 10 பைசா கொடுத்தா கூட தர்மம். நித்தியானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணா கூட தர்மம். எல்லா தர்மமும் இருந்தாலும் சவணஸ்வரணாருகாணி கரிஷ்யன் நிதி கேச்சன
முக்கியமான தர்மம் இதுதான். அநேக அவதாரங்கள் கிருஷ்ணன் எடுத்தாலும் மத்ஸ்யம் கூர்மம் வராகம் நிருசிம்ஹம் வாமனம் ராமர் பரசுராமர் பல அவதாரங்கள் உண்டு. எல்லா அவதாரத்துக்கும் ஆதாரம் தர்மம் தான். தர்மத்தை காப்பாற்றுவது தான். எல்லா தர்மங்களுக்கு ஆதாரமான தர்மம் ஸ்ரீமத் பாகவதமாகிய இந்த தர்மம். இந்த பாகவத தர்மம் தான் எல்லா தர்மத்துக்கும் ஆதாரமான தர்மம். இந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு அவதாரம் எடுத்தான் பத்மநாபன். அதுதான் கிருஷ்ணாவதாரம். அதுதான் சொல்றார் ஷவண ஸ்மரணார்காணி கரிஷ்யன் நிதிகேச்சன. கிருஷ்ணன் ஒரு அவதாரமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. பாகவத புராணமே வந்திருக்காரு. பாகவத புராணம் 9 ஸ்கந்தங்கள்ல பல அவதாரங்களை சொல்லிட்டு வந்தாலும் தசமஸ்ய விசுத்தியர்த்தம் நவானாம் இக லட்சணம். பாகவதத்தினுடைய தாற்பயம் என்னன்னா தசமஸ்கந்தம் தான், கிருஷ்ணலீலைகள் தான். இந்த கிருஷ்ணலீலையை கேட்கறதுக்காக தான் நம்மளை பரிபக்குவப்படுத்துறார். 9 ஸ்கந்தங்கள்ல பக்தி ஞான வைராக்கியமான பல சரித்திரங்களை சொல்லி, பகவானுடையவே நாராயணனுடைய ஆனந்த லீலைகளை சொல்லி, சிருஷ்டியாதி லீலைகளை சொல்லி, மத்ஸ்யாதி பகவானுடைய அவாந்தர லீலைகளை சொல்லி நம்மளை தயார்படுத்துறார். கிருஷ்ணாவதாரம் வரும்பொழுது பக்தி ஞான வைராக்கிய உரையம்னா ஆயிடணும் அந்த ஸ்ரோதா என்பவர். ஏன்னா சந்தேகம் அனாவசியமான கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது இல்லையா? கிருஷ்ண கதையில ராசோத்சவம் கிருஷ்ணன் பண்ணான்னா ஆசவிகாரி எப்படி கிருஷ்ணன் பண்ணலாம்? பரீட்சித்தே கேட்டுட்டார். கேட்ட உடனே சுகருக்கு கோபம் வந்துடுது. உக்தம் புரஸ்தாதேதத்தை சைத்திய சித்தைங்க சாகனம். எத்தனை தரம் உனக்கு கதை சொல்றது மட்டி அப்படிங்கிறார். உக்தம் புரஸ்தாது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனோ இல்லையா? கிருஷ்ணன் இடத்துல எப்படி வா கிருஷ்ணனை பிரம்மம்னு நினைக்கலையே, காந்தன் தானே கிருஷ்ணனை நினைச்சா, கிருஷ்ணனை பிரம்மம்னு நினைக்கலையே, காந்தன் நினைச்சாலே கேட்டுட்டான். இப்படி கேட்கலாமா? இவ்வளவு கதையை கேட்டுட்டு பரீட்சித்து கிமபிப்பிராய ஏதன்னா இது அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு வேற கேட்டுட்டான். சுகர் அப்பதான் கோச்சுட்டான். எத்தனை தரம் உனக்கு சொல்றது, ஏற்கனவே சொன்னேனேண்டா. அப்ப கிருஷ்ண கதை அப்படிங்கும் பொழுது பகவானா இருந்து செய்கிற லீலைகள், பகவானா இருந்து செய்கிற லீலைகள் இல்லையா? அதெல்லாம் அனாவசிய குதர்க்கங்கள் செய்யக்கூடாது. மித்யா தர்க்க சுகர்க்க சேரித மகாவாதாந்தகாராந்தர அப்படிதான் பட்டத்ரி சொல்றார். மித்யா தர்க்க சுகர்க்க நாராயணத்தை சொல்றாரு. இதெல்லாம் பண்ணா நமக்கு புரியுமா? சுத்தமான பக்தி இருந்தால்தான் கிருஷ்ண கதை புரியும். அத்தகைய பக்தி ஜனகமானது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற கிரந்தம். அநேக அவதாரங்களை எடுத்து அந்த பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். இவ்வளவு அவதாரங்களை எடுக்க தெரிஞ்ச பெருமாளுக்கு ஒரு கிரந்த ரூபமா அவதாரம் எடுக்க தெரியாதா? பாகவதங்கிறது ஏதோ ஒரு புராணம், ஒரு சாஸ்திரம், ஒரு கிரந்தம் அப்படின்னு இல்லாம ஸ்ரீமத் பாகவதாख्योऽयं பிரத்யக்ஷः கிருஷ்ண ஏவஹி ஸ்வீகிருதோசி மயா நாதா முக்தியர்த்தம் பவசாகரே. நாம் ஒவ்வொருவரும் தினப்படி பாகவதத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்ற ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸ்ரீமத் பாகவதாख्योऽयं பிரத்யக்ஷா கிருஷ்ண ஏவஹி. இத்தகைய பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஒரு வெறும் நூல் இல்லை, வெறும் பேப்பர் இல்லை, வெறும் எழுத்துக்கள் இல்லை. ஒவ்வொரு எழுத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே. ஜென்மாந்தியஸ்ய யதா என்று சொன்னோமாக, தன்னமாமி ஹரிப்பரம் என்று பூர்த்தி பண்ணோமாக, ஒவ்வொரு எழுத்துமே கிருஷ்ணன் தான். வாக்கியானி சாட்சாத் ராதைவம் அர்த்தா ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஏவஹி ராதா கிருஷ்ணஸ்வரூபம் ஹி ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்மிருதம். இது அடியனுடைய குருநாதாள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரேமி சுவாமிகள் ஸ்ரீ பிருந்தாவன மகாத்மியம் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு உபபுராணம், பாகவதத்துக்கு ஒரு உபபுராணமான ஒரு சாஸ்திரத்தை அருள் செய்தார். 8000 ஸ்லோகம் கூடிய கிரந்தம் அது. ஆச்சரியமான கிரந்தம். அதிலே இந்த பாகவத இப்போ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதாख्योऽयம்னு சொல்றாமே, இதுக்கு வியாக்கியான மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை அருளி செய்தார். வாக்கியானி சாட்சாத் ராதைவம் அர்த்தா ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஏவஹி வாகர்த்தான சம்பிருத்தோ வாகர்த்தம் பிரதிபத்தகே ஜெகதஸ்தரவு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரம். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். காளிதாசன் அருளி செய்த ஸ்லோகம். அம்பான சிவனை எப்படி இருக்கா? வாக்கமும் அர்த்தமும் போல இருக்கா என்று காளிதாசன் சொல்றார். ஒரு சொல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. யானை அப்படின்னு சொன்னோம்னா யானைன்னு உடனே இங்க என்ன யானை வந்துருத்தாங்க நமக்கு எழுத்தாப்புல. இப்ப இங்க யானை வரலையே, ஆனா யானைன்னு நான் சொன்ன உடனேவே அது அர்த்தம் புரிக்கிறது பத்தேடா. அந்த சொல்லுக்கும் அர்த்தத்துக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் மாதிரியா பிரியாத சம்பந்தம் பரமேஸ்வரனுக்கும் பார்வதிக்கும் என்று சொல்றான் காளிதாசன். அதுபோலயே குருநாதால் சொல்றார் வாக்கியானி சாட்சாத் ராதைவம்
பல அக்ஷரங்களை சேர்த்தோமானால் அதுக்கு ஒரு பதம்னு பேர். பல பதங்களை சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு வாக்கியம்னு பேர். ஒரு வாக்கியம், ஒரு வரி அப்படி சொல்றோம் சம்ஸ்கிருதத்துல வாக்கியம். ஜென்மாத்யஸ்ய யதா அன்வயாது இதரதா ச அர்த்தேஷு அபிஜ்ஞா ஸ்வராட், ஒரு வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு அர்த்தம் ஏற்படுறது வருங்க. இந்த வாக்கியம்தான் ராதையா, அந்த வாக்கியத்தை சொன்ன உடனே ஏற்படுற அர்த்தம் இருக்கே அதுதான் கிருஷ்ணன். இதை போல பாகவதம் பூரா எத்தனை வாக்கியங்கள் இருக்கும், ஒவ்வொரு வாக்கியத்துக்கும் என்ன என்ன அர்த்தம் இருக்கோ அது ராதாகிருஷ்ண ஸ்வரூபம். பாகவதமே ராதாகிருஷ்ணஸ்வரூபம் ஹி ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்மிருதம். இது சாஸ்திர சம்மதம், சாஸ்திர சித்தமான விஷயம். ஆனா எந்த மகான்களுக்காக அனுபூதி இருக்கும்னு கேட்டா அனுபூதி இருக்கு. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் எல்லா உபாசனையும் பண்ணியிருக்கார். அவர் பண்ணாத உபாசனை கிடையாது. எல்லா தெய்வங்களையும் சாட்சாத்கரிச்சிருக்கிறார். ஒரு சமயம் கண்ணனை சாட்சாத்கரிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு மனசுல ஆசை ஏற்பட்டு கங்கா தீரத்தை போய் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து கொண்டு தியானம் பண்றார். அந்த தியானத்துல சமாதி நிலைக்கு போயிட்டார். அவர் துரியாவஸ்தைக்கு போயிட்டார். அந்த துரியாவஸ்தையில அந்த கங்கா தீரமே யமுனா தீரமா ஆயிடுது. ஜிலு ஜிலுன்னு யமுனை பிரவகிக்கிறார். ஜில்லுன்னு காற்று வீசுறது, நீலட்டால் அடிக்கிறது எங்கேயோ. நீல ஜோதி ஜுவலதி தன் நீலம் மகோதாவதி என்று சொல்றார் மதுசூதன சரஸ்வதி பாதார். நீலட்டால் அடிக்கிறது, கண்ணு கூசுறது அவருக்கு. இது என்னது புரியலையே, இது என்ன வஸ்து வர்றது, இவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு நினைக்கிறார். வம்சீ விபூஷிதகராது நவநீரகாது பீதாம்பராது அருணபிம்ப பராதரோஷ்டாது பூர்ணேந்து சுந்தர முகாது அரவிந்தனேந்திராது கிருஷ்ணாத்வரம் கிமபி தத்துவமஹம் ந ஜானே. கிருஷ்ணனை காட்டிலும் உயர்ந்த வஸ்துவா இருக்காது. நிச்சயம் அது கிருஷ்ணன் தான். கிருஷ்ணனை காட்டிலும் லோகத்தை ஒரு உயர்ந்த வஸ்து கிடையாது. கிருஷ்ணாத்வரம் கிமபி தத்துவமஹம் ந ஜானே. அந்த பரம்பொருளான கண்ணன் அல்லவோ நான் தியானம் பண்றேன். பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம்னு அந்த பரம்பொருளவோ தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது என்ன நீல டால் அடிக்கிறதுன்னு பார்க்கிறார். நீலமேக ஷாவனா பீதாம்பர தாரியா வைஜயந்தி மாலாதரனாய் பருஹா வதம்சனாய் மந்தஸ்திர முகாம்போஜனாய் ராதா பரிவிருடனாய் ராதா சமேதனாய் கண்ணன் வரா, ராதையும் வரா. ஹம்ச காமினியா விதவிதமான திருவாபரணங்கள்லாம் பூஷிச்சு கொண்டு உயர்ந்த பட்டு புடவையை கட்டி கொண்டு நாசாத்திரே நவமுக்திகம் என்று சொல்லும்படியாக தேவியும் கோடி சூரிய பிரகாசையாக பிரகாசித்துக் கொண்டு வராள். பகவானை ராதையை தரிசனம் பண்ண ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் புலகாங்கிதமாகி கண்கள்ல இருந்து ஆனந்த பாஷ்பம் பெருக நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணி கொண்டு உண்மத்த நிலையில நர்த்தனம் ஆடுறார். அந்த திவ்ய யுகல தம்பதி இவர் கிட்டக வந்து பட்டுன்னு மறைகிறது. எழுத்தாப்புல பார்த்தா ஒரு புஸ்தகம், அந்த புஸ்தகத்துக்குள்ள மறைஞ்சு விடுறது. இது என்ன புஸ்தகம்னு பார்க்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் அப்படின்னு போட்டு. இது என்ன ஸ்ரீமத் பாகவதம்னு போட்டதே நினைக்கிறார். பட்டுன்னு அந்த புஸ்தகம் இவர் ஹிருதயத்துக்குள்ள மறைஞ்சு விடுது. ஜானம் கலைஞ்சிடு. புரிஞ்சுட்டார். என்ன புரிஞ்சுட்டார்? பகவான் வேறு இல்லை, பாகவதம் வேறு இல்லை, அந்த பாகவதால் வேறு இல்லை. மூணு ஒன்று புரிஞ்சுட்டான். நித்தியம் பாகவத சேவையா, பாகவதமே சொல்றோம். பாகவத சேவையா, பாகவதம் அப்படின்னா கிரந்தம்னு ஒரு அர்த்தம் இல்லை, அந்த பாகவதத்தை சொல்லுகின்ற பாகவதாள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். ரெண்டு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறார். நித்தியம் பாகவத சேவையா, பாகவதம் படிக்கணும், பாகவதாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். பகவானுக்கோ பாகவதாளுக்கோ பாகவத கிரந்தத்துக்கோ பேதமே கிடையாது. அதை புரிஞ்சுட்டார். லோகம் பூரா உபதேசம் பண்றார். இதை பூரா உபதேசம் பண்றார். கண்ணன் தான் பரவஸ்து அப்படிங்கிறது அவர் புரிஞ்சின்ற விஷயத்தை தான் சுவானுபவத்தை உபதேசம் பண்றார். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதாக்கியோயம் பிரத்யக்ஷ கிருஷ்ண ஏவகி. அதனால பாகவதம் அப்படிங்கிறது சாட்சாத் கண்ணன். அது நம்ம கேரளத்துலலாம் இந்த பக்கத்துலலாம் பாகவத கிரந்தத்துக்கு
நல்ல வெல்வெட் டவர் வாங்கி நல்லா சட்டை தைச்சு போடுறதுன்னு வழக்கம். புஸ்தகம் தானே அட்டை போட்டால் போறாதோ அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார். எந்த ஆற்றுல பார்த்தாலும் பாகவத புஸ்தகம் இருக்கும். இந்த பாகவத புஸ்தகம் பார்த்தாலே அதுக்கு அழகாக அட்டையெல்லாம் போட்டு வெல்வெட்டு சட்டையெல்லாம் போட்டு பாகவத புஸ்தகத்துக்கு போனாலும் பாகவதம் வந்தாலும் பாகவதம் கையிலேயே பாகவதத்தை வச்சுட்டு, ஏன்னா சின்ன குழந்தை நடக்க முடியாத குழந்தைன்னா அம்மா இடுப்பிலேயே வச்சுப்பா இல்லையா, அதை மாதிரி பாகவத கிரந்தத்தை கையிலேயே வச்சுப்பா. ஏன்னா கண்ணன் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதாக்கியோயம் பிரத்யக்ஷ கிருஷ்ணயேவை, இத்தகைய உயர்ந்த பாகவத ரூபமாக பகவான் மேடிவே பகவத் ரூபம் சாஸ்திரம் பாகவதம் கலவு சம்பவாமி யுகே யுகேன்னு பகவான் சொன்னான். எல்லா யுகத்தையும் பகவானுக்கு அவதாரம் உண்டு. கலியுகத்தில் அவதாரம் உண்டோ? கலியுகத்தில் பகவானுக்கு அவதாரம் இல்லையே. சன்ன கலவு எதபவா திரியுகோத்த சத்தம் என்று பிரகலாதன் சொல்றார். பிரகலாத ஸ்துதியில் பிரகலாதன் சொன்னான், கலியுகத்தில் பகவானுக்கு அவதாரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சன்னகா கலவு மறைஞ்சிருந்து பகவான் அவதாரம் பண்றான். திரியுகன்னு பகவானுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. மறைஞ்சிருந்து எப்படி அவதாரம் பண்றான்? விஷ்ணோஹோ பூதானி லோகானாம் பாவனாய சரந்தி, சாதுக்களாகவும் ஆச்சாரியர்களாகவும் அவதாரம் பண்றான். அல்லது பாகவத கிரந்தமாக பகவான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கான். கலியுகத்தில் பாகவத கிரந்தம் தான் பகவானுடைய அவதாரம். அன்னிதா வேற அவதாரம் கிருஷ்ணனுக்கு கிடையாது. அதனால மேடிவே பகவத் ரூபம் சாஸ்திரம் பாகவதம் கலவு. பகவான் உத்தவனுக்கு உபதேசத்தை பண்ணிவிட்டு பிரபாச கஷேத்திரத்தை அந்தர்தானமாகணும் என்று பகவான் கிளம்பினான். உத்தவன் பகவானுடைய சரணத்தை வந்து நமஸ்கரிச்சான். கிருஷ்ணா ஸ்வதாமயமாம், என்னையும் அழைச்சிட்டு போயிடேன் அப்படின்னதும் அப்பதான் உத்தவனுக்கு உபதேசம் பண்ணி பதரி தொம் பிரயாகீதி, உத்தவான் பதரிகாசிரமம் போ அப்படின்னு பகவான் அனுப்பிச்சு வச்சான். பகவானுடைய பாதுகையை பெற்றுக்கொண்ட உத்தவன் பதரிகாசிரமம் சென்றான். பகவானுடைய அந்தர்தானத்தை எதிர்பார்த்த கொண்டு சமஸ்த தேவதைகள் ஆகாசத்தை புஷ்பவருஷம் பண்ணி கொண்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டு இருந்தார்கள். பட்டு யோகதாரணையாத்மேயா அதத்வா தாமா விசத்ஸ்வதோ, பட்டுன்னு ஒரு யோகாக்னியினால ஒரு பெரிய தீப்பிரம்பு கிளம்பித்து. தீப்பிரம்பு கிளம்பினதும் பட்டுன்னு பகவான் அந்தர்தானமானான். அந்தர்தானமானதும் பகவான் எங்க தேடும், பகவான் எங்க பகவான் எங்க அப்படின்னா, எப்படி மின்னல் வரது போறது மனுஷாளுக்கு தெரியாதோ, பகவான் வரது போறது தேவதைகளுக்கே தெரியாது. எல்லா க்ஷீராப்தியில போய் பாரு, தேடினான் பகவான காணும். ஸ்வேததீபத்தை போய் தேடு, அங்கேயும் பகவான காணும். வைகுண்டத்திலேயே போய் பார்த்தாலும் பகவான காணும். பகவான் எங்க போயிட்டானா? சிரோதாய பிரவிஷ்டோயம் ஸ்ரீமத் பாகவதாரணவம். பகவான் பட்டுன்னு மறைஞ்சானா. உத்தவன் கையில ஒரு பாகவத கிரந்தம் வச்சுட்டு இருந்தானா. அந்த பாகவதமாகிய கிரந்தமாகிய சமுத்திரத்துக்குள்ள பகவான் அந்தர்தானம் ஆயிட்டானா. திரோதாயே மறைஞ்சான், பிரவிஷ்டோயம் மறைஞ்சு எங்க பிரவேசிச்சான்? ஸ்ரீமத் பாகவதாரணவம், பாகவதமாகிய கடல்ல பகவான் பிரவேசிச்சுட்டான். இவாளுக்கோ பாகவதம் தெரியாததுனால பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியல எங்க போனான்னு. பகவான் மறைஞ்சு பாகவத கிரந்தத்துக்குள்ள போயிட்டான் அப்படின்னு பார்க்க புராண மகாத்மியம் சொல்றது. அப்போ பாகவதம் அப்படிங்கிறது வெறும் புராணம் சாஸ்திரம் புஸ்தகம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லை. பெருமாள் அர்ச்சா திருமேனியான பெருமாளுக்கு எத்தகைய பெருமை உண்டோ, அனந்த பத்மநாபனுக்கு என்ன பெருமையோ அந்த பெருமை இந்த கிரந்தத்துக்கு. அதனாலதான் பாகவத கிரந்தத்தை கீழே வச்சு விடாதே, கால்வட வச்சு விடாதே, பூஜை ரூம்லையே வச்சுக்கோ, அது வியாசபீடத்துல பாகவதத்தை வை அப்படின்னு ஏன் சொல்றார்? ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் இல்லையே, வெறும் பேப்பர் இல்லையே. எழுத்து என்னவோ எழுத்து, எல்லா எழுத்து மாதிரியும் தான் இருக்கு. அதே புஸ்தகம் பிரச்சுரிக்கிற இடத்துல தான் புஸ்தகம் பிரச்சுரித்து வருது. ஆனா அதுல அர்த்தம் இருக்கே. எல்லா பேப்பர் மாதிரியா நித்தியம் பேப்பர் படிக்கிறாளே, அந்த பேப்பர் படிச்சு என்ன புண்ணியமா புருஷார்த்தமா? பேப்பர் தினப்படி வாங்கி 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 எல்லா பேப்பரும் சேர்ந்ததுன்னா கடைசியில் பேச்சம்பழத்துக்கு தான் பிரயோஜனம் பெறும். 10 பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா லோக விஷயம், எல்லாம் லோக விஷயம். அனித்தியம் அசுகம் லோகம், ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை லோக விஷயம். பாகவதம்ங்கிறது அலௌகிகமான விஷயம், அலௌகிகமான விஷயம். அப்போ என்னன்னா பேப்பர் அதே பேப்பராக இருக்கலாம், இங்கு அதே இங்கா இருக்கலாம், பிரச்சுரிக்கப்பட்ட இடம் அதே இடமா இருக்கலாம். ஆனால் விஷயம் வேற. விஷயம் அலௌகிகமான விஷயம். அலௌகிகமான விஷயமா இருப்பதனாலே, ஞானப்பிரதமாக இருப்பதனாலே, எப்படி பகவான் நமக்கு பக்தியை கொடுக்கணும், எப்படி பகவான் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும், எப்படி பகவான் நமக்கு சமஸ்த ஸ்ரேயஸையும் கொடுக்கணும், பாகவத கிரந்தமே அதை கொடுக்கிறது. பகவானா இருப்பதனாலேயே பாகவதம் படித்தாலே கல்யாணம் ஆகாத வாழ்களாம் கல்யாணம் ஆகிடும், பாகவதம் படித்தா குழந்தை இல்லாத வாழ்களாம் குழந்தை பிறந்துடும், பாகவதமே படித்தா உத்தியோகம் இல்லாத வாழ்களாம் உத்தியோகம் கிடச்சிடும், பாகவதம் படித்தா
அமெரிக்கா விசா கிடைக்காத வாழ்க்கை விசா கிடைச்சு. ஏன்னா அப்படி ஒரு பெருமாள் இருக்கார் எங்கேயோ ஆந்திராவில். நம்ம நிறைய பெருமாள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையோ. இந்த பெருமாளுக்கு என்ன பேர் தெரியுமோ? விசா ஸ்ரீனிவாசன் பேர். அப்படியே ஒரு பெருமாள். அமெரிக்கா போகணுங்கிற வாழ்க்கெல்லாம் விசா ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பெருமாளை போய் ஒரு தடவை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா அடுத்த 6 மாசத்தை செலக்ட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்படி ஒரு பெருமாள் இருக்காராம். அது பாகவதமே கொடுத்துரும் போல் இருக்கு. பாகவதம் பெருமாளா இருக்கிறதுனால பாகவதம் எல்லாம் கொடுக்குறது. வைகுண்ட பலதாயகம் முக்கியம் அதுதான். அவாந்தர பலம் பாகவதத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. பாகவதம் எதை கேட்கறது? பாகவதம் எதை கொடுக்கும்னா வைகுண்ட பலதாயகம். நமக்கு பகவானுடைய சுரூபத்தை காட்டிடும் பாகவதம். சுத்தமான பிரேமையை பாகவதம் நமக்கு கொடுத்துடும். அந்நிய அவாந்தர பலங்கள்லாம் ஒரு குழந்தைய அழைக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது ரோச்சனார்த்தா பலஸ்ருதி பான்னா வராது. என் கண்ணப்பா என் செல்லமே கல்கண்டு கிடையமா அப்படின்னு சொன்னா உடனே குழந்தை ஓடி வந்துடும் இல்லையா? கல்கண்டு கொடுத்து குழந்தைய பிடிக்கிற மாதிரி பாகவதம் இந்த உனக்கு இந்த பலன் வேணும்னா இதை படி, இந்த பலன் உனக்கு இது வேணுமா இது, அது வேணுமா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்த பலஸ்ருதி பின்னாடி போக போக கோவிந்தே லபதேரதி பூதனா மோட்சம் படிச்சியானா உனக்கு சுத்தமான பிரேமை கோபிகளை போல பிரேமம் உனக்கு ஏற்படும் அப்படிங்கிறார். அம்பரீஷ சரித்திரம் படிச்சியானா பக்தோ பகவதோ பவே அம்பரீஷம் மாதிரி பக்தனா போயிடுவேன் அப்படிங்கிறார். இதுதான் பலஸ்ருதியான்னு சொல்றான். பாகவதத்திலேயே அதுதான் பலஸ்ருதி. பாகவதனுடைய தாற்பயமும் அதுதான். அந்நிய அவாந்தர லௌகீகமான காமனைகளை நமக்கு தரது பாகவதத்தினுடைய இஷ்டம் இல்லை. பரமசுகம் நித்யானந்தம் பரமசுகதம் என்று சொல்லும்படியாக பகவான குருவாயூரப்பட தரிசிச்சதும் பிரவிஷது பரமானந்த சந்தோகம் லக்ஷ்மின்னு சொல்றாரு இல்லையோ. அக்ரே பஷ்யாமின்னு சொல்லி பிரவிஷது பரமானந்த சந்தோக லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ. அத்தகைய பரமானந்த சந்தோக லக்ஷ்மியை அந்த பாகவதம் நமக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது பாகவதத்தினுடைய பரம தாத்பரியம். பாகவதத்துக்கு நிறைய மகாத்மியங்கள் உண்டு. பாத்த புராண மகாத்மியம் உண்டு, ஸ்காந்த புராண மகாத்மியம் உண்டு, பிருகன்னாரதீய புராணத்திலையும் பாகவதத்தினுடைய மகாத்மியம் இருக்கு. கருட புராணமும் பாகவதத்தினுடைய பெருமைகள்லாம் சொல்றது. இருந்தாலும் பாகவத மகாத்மியம் என்று சொன்னால் பாத்த புராணத்தை சொல்லப்பட்ட 6 அத்தியாயங்கள் அதுதான் பாகவத மகாத்மியத்தினுடைய பிரசித்தமான கதை. திரிலோக சஞ்சாரியா இருக்கக்கூடிய நாரதர் சமஸ்த லோகத்தையும் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வரார். அப்படி வரும்பொழுதே பூமிக்கு வரணும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டு, ஏன்னா அவ்வளவு அவதாரங்கள் பகவான் பண்ணியிருக்கிறார், எவ்வளவோ லீலாஸ்தலங்கள் இருக்கு, பூமியை பார்க்கணும் என்று அவர் வரும்பொழுது கலியுகமா இருப்பதனாலே பூமியில சமஸ்த தர்மங்களும் நஷ்டமாயிடுது. சாட்ட மிஸ்ரம் சௌஹிருதம் சந்தியாவந்தராஜ அனுஷ்டானங்கள் இல்லை, ஆச்சாரம் இல்லை, நியமங்கள் இல்லை, யாரிடத்தையும் தர்மம் இல்லை, சத்தியம் இல்லை, எதுவும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, ஒரு தயையாவது இருக்கணும் இல்லையோ. யாரிடத்தையும் தயம் இல்லை, தய இல்லாத போனாலும் பரவாயில்ல, பொய்யா பழகிறார். சாக்கிய மிஸ்ரஞ்ச சௌஹிருதம் கலியுகத்துல புருஷாலாம் ரொம்ப பொய்யா பழகிறார். நாரதர் எல்லாத்தையும் பழகிருக்கா. நாரதர் பழகாதவரே கிடையாது. நாரதர் பாகவதனுடைய கிரகத்துக்கும் போவார், ராவணனுடைய கிரகத்துக்கும் போவார். நாரத முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்தனாகும் கம்பன் அப்படித்தானே சொல்றார். ராவணாத்திலையும் போய் பஜனை பண்ணுவார், கம்சனாத்திலையும் போய் பஜனை பண்ணுவார். நாரதர் யாராத்துல வேணா போய் பஜனை பண்ணுவார். ஏன்னா பாகவதர் இல்லையோ அவர் எங்க வேணா போவார், யாருமே அவனை வாங்குவது தான் சொல்லுவார். நாரதர் அப்பெல்லாம் வருத்தப்படலை. ஏன்னா நாரதருக்கு கம்சன்னா கம்சன்னு தெரியும். இவன் கம்சன் துஷ்டன், இவன் இரண்யாட்சன் இரண்யகசிபு துஷ்டன் அப்படின்னு தெரியும். துஷ்டனை கண்டா தூர விலகு அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொல்றாள் இல்லையா. அப்பெல்லாம் துஷ்டன்னா நான் துஷ்டன்னு சொல்லிப்பான். அதுல ஒரு சத்தியம் வந்தது அவன்கிட்ட, நான் துஷ்டன்மா. அப்ப சாதுவா இருக்கிறவாள்லாம் அவன் பக்கமே போக மாட்டான். என்னத்துக்கு அவன் தான் துஷ்டன்னு தெரியுறது, என்னத்துக்கு போவோன்னு நினைப்பேன். கலியுகத்திலையும் என்னன்னா துஷ்டன் இவன் நல்லவனா இவன் துஷ்டனானே தெரியலையா. ஏன்னா எல்லாம் நன்னா பேசிகிட்டே இருக்கா. சார் அதே கிருஷ்ணா சௌரியமா எப்படி இருக்கேன்? நன்னா இருக்கேன். ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. எனக்கு உங்களை பார்த்த ஞாபகமே இல்லையே. 10 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தேனே உங்களை. எங்க பார்த்து? பம்பாயில பார்த்தனே. 10 வருஷம் முன்னாடியா? எனக்கு ஞாபகமே இல்லையே சுவாமி. இருந்தாலும் அவருக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா நன்னா இருக்குமா? ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வந்து இப்படி பேசும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா நன்னா இருக்குமா? அப்ப என்னன்னா தெரிஞ்ச மாதிரி இவர் யாரும் புத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கு, பேசிகிட்டே இருக்கு. இப்படி பேசிட்டே இருக்கு. சித்த நேரத்துக்கு சரி சார் வரேன் சார் அப்படின்னு அவர் போயிட்டார். சித்த நேரத்துக்கு கழிச்சு பார்த்தா பக்கத்தில் வச்சுருந்த பர்ஸை காணும். அதுக்கு தான் இவ்வளவு பேச்சு. நல்லவன் மாதிரி பேசினானே, என்ன மாதிரியே இருந்தானே, நல்லவன் மாதிரி இருந்தானே. அதுதான் கலியுகத்தை யார்கிட்டையும் பழக முடியாது.
இது மனுஷாளுக்கு ஒருத்த மனுஷாளுக்கு இல்லை, நாகராலேயே பழக முடியலேங்கிறார் இங்க. சாத்திய விஸ்ரஞ்ச சௌஹிருதம். நாரதர் அதனால சர்வ லோகத்தையும் விட்டார். எல்லா புண்ணிய கஷேத்திரங்கள்லாம் போறத நிறுத்தினார். பிருந்தாவனம் போயிடுவோம். பிருந்தாவனத்துல தானே கண்ணன் அவ்வளவு லீலைகளை செய்தான். பிருந்தாவனம் பவித்திரமாக இருக்கும், பிருந்தாவனத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு பிருந்தாவனத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு பிருந்தாவனத்துக்கு வரார். அழகான யமுனா நதி தீரம். பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தா மாடுகண்டுகள்லாம் மேய்ஞ்சு கொண்டு இருக்கு. அந்த யமுனா தீரத்துல ஒரு காட்சி. இவர் வரும் பொழுது இவரை உகான ஒரு அம்மா ஓடி அழைச்சு கூப்பிடுறார். யாரும் பார்த்தா ஒரு அம்மா. அந்த அம்மாவுக்கு 2 குழந்தைகள். வயசான நிலையில அந்த குழந்தைகள் பிராணனை விட்டு கீழே படுத்து கிடக்கு. அந்த அம்மா வந்து, சுவாமி என் குழந்தை நீங்க தான் காப்பாற்றணும். நீ யாரம்மா? அகம் பக்தி திக்யாதா இவவுமே தனயௌ மதௌ ஞான வைராக்கிய நாமானௌ காலயோகேன ஜர்ஜரௌ. எனக்கு பக்தி என்று பெயர். அகம் பக்தி திக்யாதா இமௌமே தனயோ மதௌ. இந்த 2 பேர் யாருமா? என் பிள்ளைகள் தான் சாமி. இது என்னம்மா உன் பிள்ளைகள்னு சொல்ற, நீ யுவதியா இருக்க, ஆனா உன் குழந்தைகள் வயசானவன போயிட்டானே, என்ன காரணம் தெரியல சாமி. இங்க வந்ததும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஞான வைராக்கிய நாமானவ். குழந்தைகள் பேர் என்னம்மா? இந்த குழந்தைக்கு ஞானம் என்று பெயர், இந்த குழந்தைக்கு வைராக்கியம் என்று பெயர். காலயோகேன ஜர்ஜரோ. உன் பிறந்த ஊர் என்ன? உற்பன்னா திரவிடே சாஹம் விருத்திங் கர்நாடகே கதா கொச்சின் கொச்சின் மகாராஷ்டிரே குர்ஜரே ஜீர்ணதாங்கதா பிருந்தாவனம் புனஸ்பிராப்ய நவீனேவ ஸ்வரூபிணி. எனக்கு பாந்தாகம் அப்படிங்கிறது திராவிட நாடு, பஞ்ச திராவிடம். அதுல தான் நான் பிறந்தேன். உற்பன்னா திரவிடே சாஹம். நான் வளர்ந்தது புக்காங் கல்யாணாகி வளர்ந்ததெல்லாம் கர்நாடகம். விருத்திங் கர்நாடகே கதாயா. அப்புறம் என் ஆத்துக்காரர் உத்தியோக நிமித்தமா அந்தந்த நாட்டுக்கு போய் உத்தியோகத்துக்கு பார்க்குற மாதிரி கொச்சித் கொச்சித்து மகாராஷ்டிரே. மகாராஷ்டிரத்துல கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் குஜராத் போயிட்டேன். குர்ஜரே ஜீர்ணதாங்கதா. வயசான காலத்து குஜராத் போனேன். அங்கே ரொம்ப வயசாகிடுத்து. திரும்ப பிருந்தாவனமே வந்துடலாமே. பிருந்தாவனம் வந்ததோ நான் அண்ணா உயிர் தெழுத்துட்டு. பிருந்தாவனம் புனப்பிராப்ய நவீனேவ சரூபிணி. நான் அண்ணா அழகா போயிட்டேன், ஆனால் என் குழந்தைகள் வீணா போயிடுத்தேன். அம்மா நீ என்னவோ தமிழ்நாட்டில் பிறந்தேன் கர்நாடகத்தில் வளர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்றியே, உன் சொரூபம் எனக்கு தான்மா புரியும். நீ எங்க தெரியுமா உண்டானே? தமிழ்நாட்டில் உண்டாலேம்மா. நீ பகவானான பரந்தாமனான கண்ணனுடைய ஹிருதயத்துல உண்டான. ஹிருதயத்துல பரமானந்த சின்மூர்த்தியான பகவானுடைய ஹிருதயத்துல त्वयाहूतस्तु भगवाने याति नीच गृहेष्वपि. நீ பக்தி தேவி. புராணம் நமக்கு கதையாக சொல்லும், ஆனா தத்துவார்த்தம் என்ன? இந்த அம்மானு இங்க வர்ணிக்கிறதே இது பக்தியை தான் வர்ணிக்கிறது. குழந்தைகள்னு வர்ணிக்கிறதே ஞான வைராக்கியம் தான். பக்தி ஞான வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். இந்த 3ம் முக்கியம். கலியுகத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஞானமும் இல்லை, வைராக்கியமும் இல்லை மனுஷாரிடத்துல. பிருந்தாவனத்துல பக்தி மட்டிலும் இருக்கு. ஞான வைராக்கியம் பிருந்தாவனத்துல கிடையாதுன்னா அவளுக்கு அது அவசியம் இல்லை. உத்காஜனீனாம் அரவிந்தலோச்சனம் விரஜாங்கனாம் திவமஸ்பிருஷது துவனி. அப்படி எல்லவோ கோபிகைகள் அனவரதமும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க. அவர்களுக்கு பக்தியே போரும், சுத்தமான பிரேமையே போரும். அதனால பிருந்தாவனத்துல பக்தி தேவி மட்டும் இருக்கு. ஞான வைராக்கியத்துக்கு பிருந்தாவனத்துல அவசியம் இல்லாததுனால வரணும். பாரத தேசத்துல எங்கேயுமே பக்தி ஞான வைராக்கியம் இல்லை, பிருந்தாவனத்துல மட்டும் பக்தி தேவி இருக்கிறாள். பகவானுடைய ஹிருதயத்துல நீ உண்டானேமா. எத்தலம் நாஸ்தி தபசா நயோகே ந சமாதினா தத்பரோ லபதே சம்யக் கலவு கேசவ கீர்த்தனாது. அம்மா உனக்கு உன் பெருமை தெரியலேம்மா. உன் பெருமை என்ன தெரியுமோ? உன் பெருமை நீ யார் ஹிருதயத்தை இருந்து கொண்டு அவன் அந்த பகவானை அழைச்சாலும் அவன் எப்பேற்பட்டவனா இருந்தாலும் பகவான் அவன் கிரகத்துக்கு செய்யும் செல்வான். தயாஹூதஸ்து பகவானே யாதி நீச்ச கிரகேஷ்வபி. பகவானுக்கு ஜாதி தர்மங்கள்லாம் பேதங்கள்லாம் கிடையாது. இன்னார் தான் நான் ஏற்றுப்பேன், இன்னார் ஏற்றுக்க மாட்டேன்
அறிவுள்ளவர் தான் ஏற்றுப்பேன், அறிவில்லாதவ ஏற்றுக்க மாட்டேன். இதெல்லாம் பகவானுக்கு உண்டா என்ன? பகவானுக்கு விப்ராது துஷத்குண யுதா அரவிந்த நாவ பாதாரவிந்த விமுகாது ஸ்வபஜம் வரிட்டம். பிரகலாத சுவாமி எடுத்து சொல்றார், எதையும் பகவான் பார்க்க மாட்டேன். நாரம் திஜத்தம் தேவத்தம் ரிஷித்வம் வா அசுராத்மஜாஹ பிரீணனாய முகுந்தஸ்ய நவித்தம் ந பகுஞதாக. பகவான் சந்தோஷம் அடைகிறதுக்கு பக்தி அப்படிங்கிறது தான் வேணுமே தவிர பகவானுக்கு அன்யதா வேற ஒன்று தேவை. இவன் படித்தவனா படிக்காதவனா, அறிவுள்ளவனா அறிவில்லாதவனா, அழகு உள்ளவனா அழகு இல்லாதவனா, இவன் பிராமணனா அப்ராமணனா, இவன் ஐஸ்வர்யவானா இவன் தரித்திரனா, இதெல்லாம் பெருமாள் பார்ப்பாரா என்ன? பகவான் பார்க்கறது சுத்தமான பக்தியை தான் பெருமாள் பார்ப்பார். அன்யதா வேற பார்க்க மாட்டார். ஜாதிஹீன சோகாமேளா. ஜாதிஹீன அப்படிங்கிறது அவர் ஜாதியை குறைக்கிறதுக்காக சொல்லல. இந்த அபங்கத்துல ஏகநாத சுவாமி பாடுறார். ஏகநாத சுவாமி உயர்ந்த பிராமணர் வேண்டியோ, சமஸ்த சாஸ்திரத்தையும் படித்தவர். ஜனார்தன கோஸ்வாமிக்கு 12 வருஷம் கைங்கரியம் பண்ணார். ஜனார்தன கோஸ்வாமியினுடைய கைங்கரியத்தை கண்டு பகவான் தத்தாத்திரேயருடைய உபாசகர் ஜனார்தன கோஸ்வாமி சாட்சாத் ஏகநாத சுவாமிக்கு சாட்சாத்காரமாற அழகா விழுந்தாடியா தெய்வம் வந்து நிற்கிறது ஏகநாத சுவாமி முன்னாடி. ஏகநாத சுவாமி பிற்காலத்துல பாடசாலை நடத்தும் பொழுது 12 வருஷம் பண்டரிநாதன் ஏகநாத சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணான். அப்பேற்பட்டவர் ஏகநாதர். அந்த ஏகநாதர் சோகாமேளருடைய சரித்திரத்தை சொல்றார். ஜாதிஹீன சோகாமேளா. சோகாமேளருடைய சன்னதி இன்னைக்கும் பண்டரியில போனா நம்ம தரிசனம் பண்ணலாம். சோகாமேளருடைய சன்னதி நம்ம பண்டரிநாதன் சன்னதிக்கு போகும்பொழுதே படி இருக்கும். அந்த படியில தான் நாமதேவர் இருக்கார். நாமதேவர் அங்கதான் இருக்கார். சமாதி சோகலான்னு சொல்லுவாங்க மராఠி சம்பிரதாயம். அந்த படி குழந்தை நாமதேவர் உள்ள பண்டரிநாதா அப்படின்னு கதறிட்டு உள்ள குதிச்சுட்டார். அப்படியே சமாதி ஜீவ சமாதி ஆயிட்டார். அந்த படிக்கு முன்னாடி ஒரு சன்னதி இருக்கும். அந்த சன்னதி தான் சோகாமேளர் இன்னைக்கு நிற்கிறார். சோகாமேளர் உள்ள போக மாட்டார். அந்த காலங்களில் நிறைய ஜாதி கட்டுப்பாடு உண்டு. ஏகாதசி மகாத்மியம் யாரோ பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கா பண்டரியில. அந்த பிரவச்சனத்துக்கு உள்ள போகல, வெளியில இந்த மாதிரி மைக் செட் ஏதோ வச்சிருக்கா, காதுல விழாது. ஏகாதசி சுத்த உபவாசம் இருந்து துவாதசி அன்னைக்கு 1,00,000 பிராமணாவுக்கு போஜனம் பண்ணா பண்டரிநாதன் பிரசன்னமாவான் அப்படின்னு அந்த உபன்யாசம் பண்றவர் சொன்னார். அதை கேட்டது சோகாமேளருக்கு அதை மாதிரி நம்ம பண்ணணும். 1,00,000 பிராமணாவுக்கு எங்க போறது? கோடீஸ்வரனாலேயே இன்னைக்கு சொன்னா நாளைக்கு 1,00,000 பிராமணால வர வைக்க முடியுமா? ஆனா அன்னைக்கு அந்த ஊர்ல பெரிய ஒரு ஷர்ட் வந்திருக்கிறார். அந்த ஷர்ட் நிறைய பேருக்கு பிராமண போஜனம், 1,00,000 போஜனம், சஹஸ்ர போஜனம் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார். எல்லாரும் அங்க போறார். எல்லாரையும் ஒருத்தரையா கேட்கிறார், ஐயா ஐயா சாமி நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிடணும். யாரு? நானா? ஓ வீட்டுலையா? செய் போறா அப்படின்னு வெய்யறா. எல்லா பிராமணாலும் வருத்தப்படுறார். அவர் யாரா ஒருத்தராவது கிடைக்க மாட்டாளா? பண்டரிநாதா எனக்கும் ஆசையா இருக்கு, நீ சந்தோஷப்படுவியாமே. நான் யாராவது ஒரு பிராமணாவது எனக்கு கிடைக்க மாட்டாளா? நான் எப்படி இந்த தர்மத்தை செய்கிறது? எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்காதா? அப்படிங்கும் பொழுதே விட்டலா விட்டலா விட்டலான்னு ஒரு சத்தம். வயசான ஒரு தாத்தா அங்கிருந்து வர. இவர் உடனே அந்த தாத்தாட்ட போய் கேட்டார், ஐயா எங்க வீட்டுல நாளைக்கு சாப்பிட வரீங்களா? வரேனே, பேஷா வரேனே வரேனே அப்படின்னு விட்டார். இவருக்கு உடனே சந்தோஷம். சோகாமேளர் நிஜமா தான் சொல்றேன், நாளைக்கு நான் வந்துடுறேன், எத்தனை மணிக்கு வரணும்னு சொல்லிவிடு, நான் வந்துடுவேன். இப்போ காத்தால ஏதோ 8 மணி 7:30 மணி ஏதோ சொன்னார். அவர் சோகாமேளருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். நேர அதன் பாரியாட்ட வந்து சொன்னார், அம்மா நமக்கு பிராமணா கிடைச்சிட்டேன், 1,00,000 பிராமணாவுக்கு சாதம் போடணும்னு சொன்னாலே ஒருத்தர் தானே கிடைச்சிருக்கிறார். ஒருத்தரே 1,00,000 பேருக்கு சமானமா. துர்வாசர் மாதிரி. துர்வாசர் ஒரு தரத்தார் பத்தா. இந்த துர்வாசர் என்ன பண்ணுவார், எங்கேயாவது யாராவது சாப்பிட வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டா 10,000 பேரை அழைச்சின்னு போவாராம். இவர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டதுக்கு 10,000 பேரை அழைச்சிட்டு வருவாராம். 10,000 பேர் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவார், அவர் ஒருத்தர் தான் வருவார். ஆனா 10,000 பேர் சாப்பாடை சாப்பிடுவாராம். ஆனா 10,000 பேருக்கு சமாச்சாரம். இது மகாபாரதத்துல இந்த கதை வருது. துர்வாசா துக்கவாபன்னா பக்தி வினிந்தகா அப்படின்னு பாத்த புராணத்தை எடுத்து காட்டுறார்.
மகாபாரதத்துல தான் அந்த கதை வருது. பாகவதத்தை அதை எடுத்து சொல்றார். பிரதம ஸ்கந்தத்திலேயே மகாபாரத சங்கிரகமா ஒரு அத்தியாயம், 15வது அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்தை அதை எடுத்து சொல்றான். அர்ஜுனனே அதை எடுத்து சொல்றான். துர்வாசசா அதிவிகிதாத்து அயுதாகிர புக்கு யா. அயுதாகிர புக், அயுதம்னா 10,000. 10,000 பேர்ல முதல்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுவார். 10,000 பேர் வர்றதுன்னா 10,000 பேருக்கு சேர்த்து சாப்பிடுவார். அது மாதிரிலாம் பிராமணா இருந்திருக்கா. இப்ப அப்படிலாம் யாரும் கிடைக்க மாட்டான். இவர் அவ்வளவு பேர், 1,00,000 பேருக்கு சமானமா இந்த வந்தவரே, 1,00,000 பேருக்கு சமானமானவர். மறுநாள் காலமே இந்த வயசானவர் வந்தார். உடனே அவரை அழைச்சு அவருக்கு ஆசனங்கள்லாம் போட்டு இலையெல்லாம் போட்டு பரமாரணம்னா அவள் என்ன பஞ்சபக்ஷ பரமாரணமா பரமாரம்டா? 7 ஜனங்கள் தானே, அவளால என்ன பண்ணிட முடியும்? பழையதை தான் போடுறான். அந்த அம்மா சோகாமேடோ சந்தோஷப்படுறார். கிடைச்சாலே 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 அப்படின்னு பண்டரிநாதனுடைய கிருபை நினைக்கிறார். இந்த அம்மா பரமாறுறார். அவர் சாப்பிடுறார். மாராட்ட சம்பிரதாயம், அவ சம்பிரதாயமே வேற. தலையில முண்டாஸ் கட்டின்னு இருப்பா, கீழே கச்சம் கட்டி என்ன பைஜாமா போட்டுன்னு இருப்பார். வந்தவர் இலையில எல்லாம் பரமாறி இப்படி கையை நீட்டுறார். பழையதை போட்டாச்சு, டால் விடணும். பழைய சப்பாத்தி தான் டோலை போட்டிருக்கா, டால் விடணும். அந்த அம்மா டாலை கையில வச்சு நிற்கிறா. இப்படி கையை நீட்டினாரோ இல்லையோ நீல டால் அடிக்கிறது. நீல கலர்ல அந்த கையில ஜோதி அடிச்சுதான் விட்டலா அப்படின்னா அந்த கையில இருந்த அந்த பருப்பு பாத்திரத்தை அப்படியே தலையில போட்டு விட்டலா அப்படின்னது. உடனே பகவானுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, க்ஷீராபிஷேகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இங்க டால் அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டாளா. உடனே சோகாமேளருக்குன்னா அவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். பண்டரிநாதா, நீயே வந்தையா பாண்டுரங்கா, என்னெல்லாம் மதிச்சியே, என் கிரகத்துக்கு நீ வரலாமா? என் கிரகத்துல என்ன இருக்கு? என்னை மதிச்சு நீ வந்து விட்டலா விட்டலான்னு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணதும் வாசல்ல நிறைய பிராமணாலாம் அங்க போறாள். எல்லாரும் போஜனத்துக்காக போறாள். அவள்லாம் பேசிட்டாள். ஆமா, போய் இவன் வீட்டுக்கு வந்தானா பகவான்? நம்மளாம் வேதாத்தியனம் பண்ணி நித்யாத்மிஹோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம கிரகத்துக்கு வராதா அந்த சர்வேஸ்வரன்? நீ சென்னி உன் வீட்டுக்கு வரானாடா அப்படின்னு இவாள்லாம் திட்டினா. அதெல்லாம் சோகாமேளர் காதுலயே விடல. பண்டரிநாதன் எழுத்தாப்புல நிற்கிறானே. பண்டரிநாதன் உடனே நீலவேக சியாமலா சமச்சரண சரோஜனா அத்தியாசரியமா மகரகுண்டல தாரியா மந்தஸ்மித முகாம்போஜனா காட்சி கொடுத்தான். சந்தோஷப்பட்டார் சோகாமேளர். பகவான் அனுகிரகம் பண்ணான். இவாள்லாம் இவரை திட்டிவிட்டு நேரா பண்டரிநாதனை பிரபோதனம் பண்ணணும் தான் இந்த பிராமணாள்லாம் எல்லாம் பெரிய பண்டாக்கள். அவள்லாம் உடனே கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்டனவசார்கூடார்த்தவ்யம் தெய்வமாண்டிகம் சமச்சரண சரோஜம் சாந்திர நீலாம்புதாபம் ஜகன நிகித பாணிம் மண்டனம் மண்டனானாம் தருண துளசி மாலா கண்டரோ கஞ்சனேத்ரோ தவள சதயாசம் விட்டலம் சிந்தையாமி என்று பகவானை பிரபோதனம் பண்றார். பகவானுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சியெல்லாம் பாடி இப்படி கதவை திறந்தாலோ இல்லையோ, பகவான் அந்த பீட்டத்துல இடுப்புல கையை வச்சு கொண்டு உடம்பு பூரா ஒரே பருப்பா இருக்கான். எப்படி பருப்பா இருந்தது? பருப்பு நம்ம நேற்றுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பருப்பெல்லாம் பகவானுக்கு போடலையே, டோலோத்சவம் பண்ணிட்டு நம்ம தானே வந்தோம். புரிஞ்சுட்டு ஐயோ பண்டரிநாதா உன்மேல க்ஷீராபிஷேகம் பண்ண வேண்டி இருக்க, இந்த டாலபிஷேகம் பண்ணிவிட்டேனேன்னு அவன் சொன்னாலே சத்தியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா. அத்தனை பேரும் சோகாமேள சரணத்தை விழுது நமஸ்காரம் பண்ணி, சோகாமேளா எங்களை மன்னிச்சு, பண்டரிநாதன் தான் உன் கிரகத்துக்கு வந்திருக்கிறான். எங்களுக்கு நான் நித்தியம் பண்டரிநாதனை தொட்டு பூஜை பண்ணாலும் இந்த பக்தி இல்லை, உன்னை உள்ளேயே விடாத போனாலும் இந்த பக்தி உனக்கு இருக்கு. அப்போ பகவான் எப்படி இருக்கிறான்? அவன் என்ன ஜாதி, அவன் என்ன குலம், அவன் எதை சேர்ந்தவன்றத பார்க்கறது இல்லை, பக்தனா அபக்தனா அப்படிங்கிறத பகவான் பார்க்கிறான். அம்மா அப்பேற்பட்டவன்மா பகவான். பக்தியினுடைய விளைவைத்தானே சொல்றார். தொயா பூதஸ்து பகவான் ஜாதி நீச்ச கிரகேஷ்வபி எத் பலம் நாஸ்தி தபசா நயோகேன சமாதினா. மற்ற யுகாந்தரங்கள் நாம் செய்கின்ற என்ன என்ன தர்மங்கள் இருக்கோ அந்த தர்மங்கள் எல்லாம் காட்டிலும் கலியில ஒரு குணம் இருக்கு. கலியில 1000 அவகுணங்கள் இருக்கு. கலி தர்ம நிரூபணம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா 2 மணி நேரம் சொன்னோம்னா எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடும். அப்புறம் சப்தாகமே யாரும் வரமாட்டாங்க. கலிதர்ம நிரூபணம் இங்கேயே கலிதர்மத்தை பத்தி சொல்றார். பாரதத்திலே 12வது ஸ்கந்தம் முதல் 3 அத்தியாயம் கலிதர்ம நிரூபணம் தான். கலியில மனுஷாலாம் எப்படி இருப்பா அதை பாரதம் படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதை பார்த்தே தெரிகிறதே.
படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன? பார்த்தாலே தெரியுறது மனுஷாலாம் எப்படி இருக்கா, லோகம் எப்படி இருக்கு. அதை பாகவதா 5000 வருஷம் முன்னாடி சொல்லிடுது, இப்படிதான் மனுஷாலாம் இருப்பா அப்படின்னு. அப்ப அது முக்கியம் இல்லை. தோஷத்தை நம்ம தள்ளிட்டு குணம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். மற்ற யுகாந்திரங்கள்ல இல்லாத குணம் கலியில என்னன்னா கலவு கேசவ கீர்த்தனாது. கலியினாலதாமா நீ இப்படி வாடி போயிருக்க பக்தி தேவி. ஆனா கலியில ஒரு குணம் இருக்கு, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டாலே கலே தோஷ விதே ராஜன் அஸ்தி அஸ்தி ஹேகோ மகான் குணகா. 1000 தோஷம் உண்டு கலியில, ஆனா எந்த யுகத்துக்கும் இல்லாத ஒரு குணம் கலிக்கு உண்டு. அது என்ன? கீர்த்தனாதேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்கா பரம்பிரஜேது. ஹரி அப்படின்னு ஒரு தடவை ஜென்மாவில சொல்லிவிட்டான்னா அனந்த பத்மநாபன் ஷெரின்னு சொல்லிவிடுவார். எதுக்கு ஷெரிங்கிறார்? இவன் எதுக்கு ஹரின்னு சொன்னானோ அதுக்கு ஷெரிங்கிறார். வைகுண்டம் வேணும்னு ஹரின்னு சொன்னான்னா சரி அப்படின்னு விடுவார். வைகுண்டத்துல சீட்டு போட்டாச்சு, பிரஜந்தித சரண சரோருகாந்திகங்கிறார். வைகுண்டத்துல சீட்டு போட்டாச்சு. ஹரிங்கிற ஒரு நாமத்துக்கேகவா? ஒரு நாமமே ஒரு தரம் சொன்னா ஒரு சகரநாம சங்கீர்த்தனம் போதும். 1000 தரம் நாம சொல்லலாங்கிறது எதுக்குன்னா ஆசைக்காகத்தான். பலன்னா ஒரு தரம் சொன்னா போதும். அதனால சொன்னார் கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்கா பரம்பிரஜேது. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிவிட்டா சர்வசங்க பரித்யாகம் பண்ணி பரம்பிரஜேது. பரம்னா வைகுண்டமே வருவாளாம். பத்தா பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கவனம் பிரதி ஹரிநித்ய. எவனுடைய எஸ்யாக்ரே வர்த்ததே நாம ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே நாம ஹரிநித்யக்ஷரத். எவனுடைய நாக்கு நுனியில ஹரி அப்படிங்கிற திருநாமம் இருக்கோ அவன் மட்டிலும் இல்லை, அவன் குடும்பமே வைகுண்டம் போயிடும். பத்தா பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கமனம் பிரதின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அத்தகைய குணம் இருக்குமா? கலவு பக்திஹி கலவு பக்திஹி பக்தியா கிருஷ்ண புரஸ்தித. கலியுகத்துல பக்தி தான் கதி. ஞான யோகமோ கர்மயோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ எதுவுமே பக்தியை கொண்டுதான் செய்யணுமே தவிர பக்தியை நிஷேதிச்சுட்டு பக்தியை என்ன பண்றதா உண்டு உண்டு. பக்தி துரோகராயே தேசீதந்தி ஜகத்ரயே துர்வாசாஹ துக்கமாவண்ணஹ புரா பக்தி வினிந்தகா. துர்வாசனை சொன்னேனே இவரே பக்தியை தூஷணம் பண்றவர் தான். என்னடா பஜனை பஜனைங்கிற பஜனையாம் பஜனை கிஜனையாம் கிஜனை. ஏகாதசி அன்னைக்கு பஜனை அப்படின்னு விட்டு உடனே பஜனைக்கு திவ்யநாமம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுண்டல் நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்றது, அப்புறம் திவ்யநாமம் ஆரம்பிச்சுட்டு மத்தியில் பால் பாதாம் பாலால் என்ன சாப்பிட்றது, அப்புறம் மத்தியில் பழங்கள்லாம் சாப்பிட்றது, திவ்யநாமம் பூர்த்தி ஆனதான் பெருமாளுக்கு அப்படின்னு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சுண்டலை சாப்பிட்றது. இதெல்லாம் ஒரு பஜனையாடா அப்படின்னு வெய்வாராம். நான் வெய்யல, அவர் துர்வாசனை வெய்வாரா. அப்படிலாம் பக்தியை வெய்யறா. உபாசனை பண்ண வேண்டாமா? தியானம் பண்ண வேண்டாமா? வேதாந்த சிரவணம் பண்ண வேண்டாமா? கண்ணை மூடின உட்கார்ந்து இருந்தா குருவாயூரப்பன் வருவார். மனசார பிரேமையா குருவாயூரப்பன் ஆசைப்பட்டா குருவாயூரப்பன் வருவானா உனக்கு அப்படின்னு வைவாரம். பக்தி துரோகராக ஏஜதே சீதந்தி ஜகத்ரயே. அப்படி பக்தியை நிஷேதம் பண்றதா உண்டு. அன்னைக்கும் உண்டு, இன்னைக்கும் உண்டு, என்னைக்குமே பக்தியை நிஷேதம் பண்றதா உண்டு. அப்படி பக்தியை நிஷேதம் பண்ணா ஞானமும் வராது, வைராக்கியமும் வராது. ஞான வைராக்கியங்களே வராது. அவர் அம்பரீஷனிடத்திலே துர்வாசன் அபச்சாரப்பட்டு தானே ஓடினார். அம்பரீஷனிடத்திலேயே அம்பரீஷனிடத்துல இந்த அபச்சாரம் தானே பட்டார். இந்த அபச்சாரப்பட்டு கடைசியிலே பிராணம் போற சமயம்னு வரும்பொழுது யாருக்கு ஞானம் இருக்கு யாருக்கு ஞானம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. அம்பரீஷன் மேல பைசாச்சத்தை ஏவினார். அம்பரீஷனை அப்படியே நின்னார், கைகூப்பி நின்னார். பாகவதனுக்கு அழகு. அதுவே துர்வாசன் சுதர்சன சக்கரத்தை பார்த்தாரோ இல்லையோ எடுத்தார் ஓட்டம். அவர் ஞானம் புறப்பட்டு பத்தா. அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதுறான், அவர் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். பஜனை பண்ணவாதான் திட்டின் இருந்தவர் சுதர்சன ஆழ்வார் சக்கரத்தாழ்வாரை பார்த்ததுல இருந்து உடனே ஓடினார். ஹே ஆஹா அச்சுதா அனந்தா சதீட்சிதா பிரபோ கிருதாக சம்பாவி விஸ்வபாவனா அப்படின்னு அவர் நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். பக்தியை தேசிக்கிறவா என்னைக்கும் உண்டு. ஆனா பக்தியை நீ நிஷேதம் பண்ணிவிட்டு எந்த தர்மத்தை நீ செய்தாலும் அது பிரயோஜனம் கிடையாது. தர்ம சத்தியதயோ வேதா மத்பக்தியா அபேதமாத்மானம் நசம்யக்கு பிரபுராதி ஹீனுட்டான் பகவான். தர்மமோ சத்தியமோ தயையோ ஆச்சாரமோ எதுவுமே ஞானமோ வைராக்கியமோ பக்தியை தள்ளிட்டு நாம் பண்ணோம்னு சொன்னா எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை.
கர்வத்தை தான் கொடுக்கும், அகங்காரத்தை தான் கொடுக்கும். பக்தி தான் வினயத்தை கொடுக்கும். அதனால கலவு பக்தி பக்தியா கிருஷ்ணா புரஸ்திதா அலம் பிரதைஹி அலம் தீர்த்தைஹி அலம் யோகைஹி அலம் மகைஹி அலம் ஞான கதா லாபைஹி பக்திரேகைவ முக்திதாயாயாயாம். மற்றெல்லாம் செய்ய வேண்டாமா? அலம் பிரதைஹி போறோங்கிறது மகாத்மா. அலம் பிரதைஹி அலம் தீர்த்தைஹி பிரதங்கள்லாம் போறோம் சுவாமி. ஏன்னா உபவாசம் எதுக்கு எடுத்தாலும் உபவாசம் அப்படின்னு இருந்தா தர்மத்தை செய்ய முடியறது இல்லை. உபவாசத்துல தோஷம் இல்லை, என்னிடத்த தோஷம். ஏகாதசிக்கு உபவாசம் இருக்கணும், சாஸ்திரம் சொல்றது வாஸ்தவம். உபவாசம்னு நான் இருந்தேன்னா நாம எழுத முடியல, நாம சொல்ல முடியல, பஜனையில பாட முடியல, தூக்கமா வருது, உடம்பு க்ஷயமா போயிடுறது. அப்போ உபவாசம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? உபவாசம் இருக்கணும். இருந்தால் பஜனை பண்ண முடியல. பஜனை பண்ணணும்னா சித்த ஏதோ அல்பாகாரம் பலாகாரம் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு. பலாகாரம்னா பலவிதமான ஆகாரம் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு. அலமுறைகி நாலாயிரம் இல்லை. விரதங்களை தூஷணம் நான் பண்ணல. விரத தூஷணம் பண்ற எனக்கு என்ன யோக்கியதை இருக்கு? நாலாயிரம் இல்லை. எந்த உபவாசத்தையும் கடைபிடிக்கிறதுக்கு நாலாயிரம் இல்லை சுவாமி. அலம் பிரதைஹி அலம் தீர்த்தைஹி தீர்த்தாடனம் பண்ணணும். புண்ணிய நதிகளில் போய் ஸ்நானம், கங்கா யமுனா காவேரி கோதாவரி நர்மதா சிந்து எல்லா நதிகளில் போய் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம். தீர்த்தாடனம் பண்ணணும் வாஸ்தவம். போக முடியலையே, எல்லா தீர்த்தங்கள்லையும் போய் ஸ்நானம் பண்ண முடியல. மேலும் தீர்த்தங்களே இல்லை. ஜீவ நதிகள்லாம் எல்லாம் மறைஞ்சு போய்டுறது. காவேரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். காவேரி 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தானே வருது. காவேரியில் நினைச்ச நேரம் போய் ஸ்நானம் பண்ண முடியுமா? புண்ணிய நதிகள்லாம் ஜீவ நதிகள்லாம் அந்தர்தானம் ஆயிடுறது. அப்போ தீர்த்தாடனம் அப்படிங்கிறது பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? பண்றதும் கஷ்டம். ஏன் 80-85 வயசுக்கு ஊரா போக முடியுமா? ஏன் 85 வயசுக்குங்கிற சின்ன வயசுல குடும்பத்துக்காக உழைச்சேன். இப்பதான் சித்த உட்கார நேரம் கிடைச்சது. இந்த உட்கார நேரத்துல அந்த தீர்த்தத்தை போய் ஸ்நானம் பண்ணு, அங்க போய் ஸ்நானம் பண்ணுனா முடியுமா? அதனால என்னால முடியாது சுவாமி. அலம் பிரதைஹி அலம் தீர்த்தைஹி அலம் யோகைஹி அலம் மகைஹி. சரி, இருந்த இடத்துல யோகாசனம் பண்ணேன். யோகாசனமா நான் உபன்யாசத்தையே 2 மணி நேரம் உட்கார முடியல. சேர் வேணுங்கிறது, கீழே உட்கார முடியல, நிமிர்ந்து உட்கார முடியல, மாநிலத்தை உட்கார முடியல, கால் வலிக்கிறது, கை வலிக்கிறது. நீங்க பாட்டு குக்குடாசனா, மயூராசனா, மர்க்கடாசனான்னு எல்லாம் எந்த யோகத்தை சுவாமி நாங்க பண்றது? அலம் யோகை யோகமெல்லாம் வரும். யாகயஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் அலம் மகை யாகயஜ்ஞாதி கர்மாக்களை பண்ணலாம். வேண்டாம் பண்ணலாம் தான், வாஸ்தவம் தான். சுமாரா ஒரு சோமயாகம் பண்ணணும்னா ஒரு 5 to 10 கோடி ரூபாய் ஆகும். இது 5 to 10 கோடியா? நானே தெருக்கோடியில் இருக்கேன் சுவாமி. நான் எங்கேருந்து யாரும் பண்றது? அலம் மகை. சரி சாமி, யாரா எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது, பாக்கியவான்கள் தான் செய்வான். வேதாந்த சிரவணம் பண்ண வேண்டியதானே? அலம் ஞான கதா லாபை. வேதாந்த சிரவணம் பண்ணணும் தான். எங்க கிராமத்துக்கு பெரிய பண்டிட் ஒருத்தர் வந்தார். எல்லாருக்கும் வேதாந்தா கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னார். நாம ஆசையா தான் போய் உட்காண்டோம். போய் உட்கார்ந்த உடனே அவர் அசாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு எங்களுக்கு சமாதி சித்திச்சுடுது சாமி. அவர் வேதாந்த ஆரம்பிச்சார் அப்படிங்கும் போது ஒண்ணு சமாதி சித்திச்சுடு. சமாதினா தூக்கம்னு அர்த்தம். அது சித்திக்கிறது இல்லாதனால அவருக்கு என்ன சொல்றாரே புரியல. அவர் என்ன சொல்றாரே எங்களுக்கு புரியல. அவர் அத்வைதம் சொல்றாரா, சுத்தாத்வைதம் சொல்றாரா, துவைதம் சொல்றாரா, சுத்தாத்வைதம் சொல்றாரா, அச்சித்த வேதாபேதம் சொல்றாரா? இவ்வளவு வேதாந்த சாமி வேதாந்தம் இவ்வளவு இருக்கா? வேதாந்தம் ஒண்ணுதானே? வேதாந்தம் ஒண்ணுதான், சாக்கைகள் அநேகம். அப்புறம் சைவாத்வைதம் அப்படின்னு இருக்கு, ஏகப்பட்ட அத்வைதம் இருக்கு சாமி. ஒண்ணுமே எங்களுக்கு புரியல. அப்பதான் மகாத்மா சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விடு, என்ன பண்ணு, அக்கடானு கிருஷ்ணானு கடை, பக்தி ரேகைவ முக்திதாயா. பக்தி பண்ணே போறோம். பக்திங்கிறதுக்கு என்ன? சுத்தமான பிரேம. பக்திங்கிறது சுத்தமான பிரேமம். ஞானம்ன்றது எல்லா இடத்தையும் அகண்டமான சச்சிதானந்த வஸ்துவ பகவான சாட்சாத்கரிச்சோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஞானம். வைராக்கியம் என்று சொன்னால் விரக்தி, வெறுப்பு இல்லை, சீ போ அப்படிங்கிறது வைராக்கியம் இல்லை. பகவானிடத்துல பற்று, மற்றவர்களிடத்துல பற்று இல்லை.
அதுக்குதான் வைராக்கியம் அப்படின்னு பேரே தவிர எல்லாம் எரிஞ்சு விழுதா வைராக்கியம் நினைச்சுக்கிறேன். எரிஞ்சு விழுறதுக்கு வைராக்கியம் இல்லை. எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கலாம், ஆனா பந்தப்படாம இருக்கு. எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கலாம், ஆனா அவா இல்லைன்னா நான் என்ன ஆகுது, நான் இல்லைன்னா அவா என்ன ஆகா அப்படின்னு பந்தப்பட்டோம்னா அதுக்கு வைராக்கியம் பேரு இல்லை. பந்தப்படாம இருக்கிறான் அதுக்கு வைராக்கியம்னு பேரு. பக்திங்கிறது சுத்தமான பிரேமை. யாரிடத்தையும் கண்ணனை பார்க்கணும். வாசுதேவ சர்வபதி சமஹாத்மா சுதுர்லபா கீதையில பகவான் சொல்றான் இல்லையா, எல்லா ஒரு குழந்தையானாலும் கண்ணன், வயசானவானாலும் கண்ணன், ஒரு நாய் நரியிட்ட உள்பட வித்யா கணிய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி ஜெய்வ ஸ்வபாகேஜ பண்டிதா சமதர்ஷினா. எல்லாரிடத்தையும் கிருஷ்ணனை பார்க்கணும். அப்படி பார்த்துட்டோம்னு சொன்னா கிருஷ்ணனிடத்துல நமக்கு சுத்தமான பிரேமை. பிரேமைங்கிறத சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பக்தியை பாரம்பரியம்னு அவசியம் கிடையாது. பக்தி பாடமாக இருந்தா கூட, பக்தி சூத்திர கிரந்தங்கள்லாம் இருந்தா கூட, நாமளே அருள் செய்தார், சாண்டிலே அருள் செய்தார் பக்தி சூத்திரம்னு 2 சாஸ்திர கிரந்தம். பக்திங்கிறது என்ன? சாத்வஸ்மின் பரம பிரேம ரூபா சாமரா அபிருத்தி ஈஸ்வர். ஒரு அம்மா குழந்தைய காலமே எழுப்பி குழந்தைக்கு தேவையான வஸ்துக்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்து குழந்தைய பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிச்சாலும் இன்னைக்கு பரீட்சைன்னு சொன்னானே குழந்தை சாப்பிட்டானோ, அம்மா ஆத்துல காரியம் பண்ணிட்டே இருக்கா. ஆத்துல காரியம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் மனசெல்லாம் குழந்தைகிட்ட இருக்கு இல்லையா. குழந்தை எழுத்தாப்புல இல்லாத போனாலும் இது அம்மா காலமே எழுதுண்டு சுவே சோபனையில் ஊர்ந்து பிரம்மனா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு என் குழந்தைய 108 தடவை நான் நினைக்க போறேன் அப்படின்னு தியானம் பண்றாளா என்ன, ஜாயாமி அப்படிங்கிறாளா என்ன அம்மா. இது எப்படி சகஜமா சுவாவமா எஸ்ய நைசர்கிகி ரதிகி அப்படிதான். மூச்சு போயிட்டு வருது பார்த்தேடா, நடந்தாலும் படுத்துட்டாலும் சாப்பிட்டாலும் தூங்கினாலும் மூச்சு எப்படி போயிட்டு வருதோ அதை போல நம்ம மனசு பத்மநாபனுடைய சரணத்துல அப்படி மூச்சு காற்று மாதிரி போயிட்டு வந்தா இதுதான் பக்தின்னு. இந்த பக்தி இதுதான் போடுமே, இதுக்கு பிரயாசப்பட வேண்டாமே, இதுக்கு ஆசைப்படும் பிரயாசம் தேவை. பகுப்பிரயாச பண்ணி அல்ப பலனை அடைகிறத காட்டிலும் அல்ப பிரயாச பகுபலனை அடைகிறது தான் சாமர்த்தியம். அதுதான் பிரம்மா சொல்லும் போது ஞானே பிரயாச முதபாஸ்ய நமந்த ஏவ ஜீவந்தி சண்முகரிதாம் பவதீயவா ஸ்தானே ஸ்திதா சுதிகதா தனுவான் மனோபிஹி பிராயசஹ அஜித ஜிதோப்யசிதைஹி த்ரிலோக்யாம் ஞானே பிரயாசமுதபாஸ்ய நமந்த ஏவ. ஞானத்துக்காக பிரயாசப்படாதேன்னுட்டார். ஞானத்துக்காக தானே பிரயாசப்படணும். ஞானம் வேணும் ஞானம் வேணும் ஞானம் வேணும் தானே நம்ம பிரயாசப்படணும், அதுதானே முக்கியம். ஞானத்துக்காக பிரயாசப்பட வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு காரணம் யோக்கியதை இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தகைய பிரயாசையை பண்ணி அந்த ஸ்தானத்துக்கு போக முடியும். எல்லாராலையும் போக முடியும். கைகால் நன்னா இருக்கிறவா இந்த மலையிலேருந்து அந்த மலைக்கு போகணும்னா அவளால போக முடியும். பிறவியிலேருந்து கால் முடியாதவாளா இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க, அவளால இந்த மலையை தாண்டி இந்த மரத்திலேருந்து அந்த மரம் தாண்டிதான் முடியுமோ. அப்போ கால் நன்னா இருக்கிறவனுக்கு தான் கதி, கால் இல்லாதவனுக்கு கதியே இல்லைன்னு சொன்னா பகவான் நிற்கிறவனா போயிடுவான். பகவான் எப்படி கருணாநிதினு சொல்ல முடியும், பகவான் எப்படி கிருபாசந்தோடு சொல்ல முடியும், பகவான் எப்படி தயாலோ அப்படின்னு கூப்பிட முடியும். கிருபாலோ தயாலோ நம்ம அழைக்கிறோம் பெருமாளை எப்படி அழைக்க முடியும்? அப்போ எல்லாருக்கும் பகவான் உண்டு. கை முடிஞ்சாலும் கால் முடியாத போனாலும் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு வழி இருக்கணும் இல்லையோ, அந்த வழிதான் பக்தி. நல்ல கைகால் இருக்கா, ஓட இருக்கா, ஓடு. கைகால் முடியலையா, ஓட முடியலையா, அப்ப எனக்கு என்ன கதி? உனக்கும் கதி இருக்கு. எல்லாருக்கும் கதி பக்தி தான். ஞான மார்க்கத்தை போற யோகியதர்களோ ஞான மார்க்கத்தை போகட்டும், பக்தி மார்க்கத்தை போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவா ஞான மார்க்கத்துல வளர போக முடியலைங்கிறதுனால பக்தி மார்க்கத்தை பகவான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். 3 மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம், கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், 3 மார்க்கம் தான். இந்த 3 வழியில ஏதோ ஒரு வழியில தான் போய் பத்மநாபனை நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ண முடியும். 3 வாசல் இருக்கு இல்லையா பத்மநாபனுக்கு, அநேக அர்த்தங்கள் சொல்லுவார். பிரணவஸ்வரூபமா இருக்கிறார், 3 வேதங்களாக இருக்கிறார். பிரணவஸ்பிராமம்னு எடுத்துருந்தா ஓங்காரம், அ உ அகார உகார மகாரம் 3 வாசல். பூர் பூவஸ்வஹா அப்படிங்கிற வியாகிருதி 3ஆக இருக்கு. அதான் 3 வாசல்லையும் பெருமாளை போய் நம்ம தரிசனம் பண்ணணும். பூர்புவஸ்வஹாங்கிறது வியாகிருதி அல்லது 3 லோகம். பூர்புவஸ்வஹாங்கிறது 3 லோகம் அல்லது ருக்குவேத எதிர்வேத சாமவேதமாகிய 3 வேதங்கள் அல்லது கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் ஆகிய 3 யோகங்கள். இந்த 3 மார்க்கங்கள் பெருமாள் காசால் வருவார்.
3 வாசலுக்கு எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு பத்தல. பத்மநாப சுவாமி கோவில்ல தானே இந்த ஆச்சரியம் இருக்கு. 3 வாசல்ல இவ்வளவு தத்துவார்த்தங்கள் இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தரிசனம் பண்றதுக்கு தான். எல்லாரும் பெருமாள்கிட்ட போகணும். பெருமாள் எல்லாருக்கும் சந்தம். எல்லாரையும் திருவடிகள் வச்சுக்கணும் பெருமாள் ஆசைப்படுறார். அதுதான் பெருமாளுடைய பரம தாத்பரியம். அதனால பக்தி மார்க்கத்துல போனா அது என்ன அதமமா இல்லை. பக்தி ரேகைவ முக்திதா. இவாளுக்கு பல வருஷமாக பக்தி மார்க்கத்தில் வரவன் ஜெடித்தி வந்துடுவன், உடனே வந்துடுவன். கிளேஷா அதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தாசக்த சேதசாம் கீதையில சொன்னான். ஞான மார்க்கத்தில் போனா கடினம், ரொம்ப கஷ்டம். ஒண்ணுமே இல்லாத புடிங்கிறது. ஏதது ஆலம்பனம் சிரேஷ்டம், ஏதது ஆலம்பனம். இதை புடினா எப்படி பிடிக்கிறது? இந்த கயருக்கு முடி, இந்த மைக்கிற்கு முடினா முடிச்சு விடலாம். இதை புடினா எதை பிடிக்கிறது? பிரணவத்தை அப்படி புடிங்கிறது உபனிஷத். பிரணவத்தை முடி, இதான் பத்மநாபனுடைய சரணம் முடிங்கிறது. தெரியலையே சுவாமி. அதுவே கையை பிடிச்சி தர இழுத்துட்டு போய் பத்மநாப சன்னதிக்கு அழைச்சிட்டு போய் கர்ப்பகிரகத்தை திருவடி தெரியுறதே, அந்த திருவடியை புடி அப்படின்னா முடிச்சு விடலாம் இல்லையா? ஏன்னா கண்ணுக்கு நேரம் தெரியுது. இது சுலபமா இருக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த நிராகாரமான நிர்விசேஷமான ஒரு வஸ்துவை பிடிக்கிறதுக்கும் யோகியதை இருக்கிறவா உண்டு. அவ செய்யறானா ஜானாபியாச வசீகிருதேன மனசா தன் நிர்குணம் துஷ்கிரம் ஜோதிக்கிஞ்சன யோகினோ எதிபரம் பஷ்யந்தி பஷ்யந்துதே. அவளுக்கு யோகியதை இருக்கு பார்க்கிறான். என்னால முடியலையே குருவாயிரப்பா, என்னால முடியலையே குருவாயிரப்பன் சொல்றான். கவலைப்படாத, என் திருவடியை பிடிச்சு. அதுதான் பக்தி மார்க்கம். பக்திங்கிறது சுலபம். ஞான மார்க்கத்துல போறவாலும் என்ன ஸ்தானத்தை அடைகிறாரோ, கர்மயோகிகள் எந்த ஸ்தானத்தை அடைகிறாரோ, பக்தர்களா அத்தகைய ஸ்தானத்தை தான் அடையணும். இந்த பேத தாரதமியம் கிடையாது. அம்மா நீ பக்தி தேவி, உன் பெருமையை நான் சொல்லி மாடாதும்மா, உன் பெருமையை நான் சொல்லி நீ தெரிஞ்சுக்கணுமாங்கிறார் நாரதர். உன் பெருமையை சொல்லி மாடாது. நீ யார் ஹிருதயத்தில் இருக்கியோ அத்தகைய பக்தர்களே சிறந்தவர்கள். சகல புவன மத்தியே நிர்தனாஹ தேபி தன்யாஹ நிவசதி ஹிருதயேஷாம் ஸ்ரீஹரே பக்திரேகா ஹரிரபி நிஜலோகம் சர்வசாதோ விஹாய பிரவிசதி ஹிருதி தேசான பக்தி சூதோப நத்தகாய சகல புவன மத்தியே நிர்தனாஹ தேபி தன்யாஹ. சமஸ்த பிரம்மாண்டங்கள்லையும் சமஸ்த லோகங்கள்லையும் எவனிடத்துல 10 பைசா பணம் இல்லையோ அவன் தான் தன்யன். அப்படி சொல்றது இந்த மகாத்யம். எவன் கோடீஸ்வரனோ அவர் தான் தன்யன்னு சொல்லணும். தனம் அதிகமா இருக்கிறவன தானே தன்யன் அப்படின்னு சொல்லணும். நிர்தனாக, நிர்தனாகனா 10 பைசா இல்லை சுவாமி, அவன் தான் தன்யன். நிர்தனாக தேபி தன்யா. நிர்தனன் பேங்க்ல அவன்கிட்ட 10 பைசா இருக்காது, ஆனா அவன் ஹிருதயத்துல என்ன இருக்கு? பிரவிசதி ஹிருதிதேஷா ஸ்ரீஹரேஹே பக்தி ரேகாயா. ஹிருதயத்துல பக்தி இருக்கு. ஹிருதயத்துல பக்தி இருந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னா அவனல்லவோ தன்யன். அழகான ஒரு சரித்திரம் இந்த இடத்துல குருநாதார் சொல்லுவார். ஒரு பிராமணர், அவருக்கு பொண்ணுக்கு ஏதோ கல்யாணம், அதனால பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும். அந்த காலங்கள்லாம் கஷ்டம். யாராவது ஏதாவது ஒரு சகாயம் பண்ணாதான் கல்யாணம் பண்ணும்படியாக ஒரு காலங்கள். கிருஷ்ணனுடைய சமகாலம். அப்போ அந்த ஊர்ல அந்த கிராமத்துல பெரிய தனிகர் இருந்தார். சுவாமி என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், உங்களால முடிஞ்ச ஒரு சகாயத்தை செய்யுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்பா நான் பெரிய தனிகன் கோடீஸ்வரன், என்னிடத்துல வந்து கேட்ட என்ன கேட்கற காட்டிலும் நம் நாட்டு ராஜாவை போய் கேளு, அவர் செய்வார், நிறையா செய்வார் அப்படின்னது. அவர் அங்க அங்க கலிக்க குளிக்க ஏதோ ஒரு தேசம், அந்த தேசத்து ராஜா போய் கேட்டார், என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் உங்களால கொஞ்சம் சகாயத்தை செய்யுங்களே அப்படின்னதும் உடனே அந்த ராஜா சொன்னார், நான் தனிகன் இல்லப்பா, நான் கோடீஸ்வரன் இல்லை, என்ன காட்டிலும் மகா கோடீஸ்வரர் உண்டு. யாரு? தர்மபுத்திரன். கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் மனசு வேணும் முடியும். கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்தா தானே கொடுக்க முடியும். கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்குன்னா கையில எண்ணெய் இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டா. அந்த எண்ணம் இருக்கிறவன் அவ கோடீஸ்வராக தான் இருக்கட்டும், கோடீஸ்வரா இல்லாம தான் இருக்கட்டும், தானம் பண்ணணும்னு நினைச்சவா தானம் இருக்கும். அதே அந்த மனசு இல்லாதவன் 10,000 கோடி இருந்தாலும் 10 பைசா பெருமாளுக்கு தர மாட்டான். பெருமாளிடத்தே எடுத்துக்கணும்னு நினைப்பானே தவிர பெருமாள்கிட்ட போய் கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான். பாகவதர் கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான். அதாவது தர்மபுத்திரன் இருக்கிறார், யார் என கேட்டான் ஆள் வழங்குவார், அவரிடத்துல போய் கேளு அப்படின்னு.
உடனே நேரம் அங்கிருந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு கலந்து வந்தார் தான். தர்மபுத்திர நீங்க தான் லோகத்திற்கே பெரிய கோடீஸ்வரன் அப்படின்னு உங்களை சொல்றா. யாரு? ஆனா கோடீஸ்வரன். ஆமா, இல்ல என்ன காட்டிலும் ஒரு கோடீஸ்வரன் உண்டு. யாரு? துவாரகாதீசன் ஸ்ரீகஸ்பதியான பகவான். அவன் தான் கோடீஸ்வரன். அவனே கேளு, நானும் அந்த பகவான் தான் பார்க்க போறேன். அந்த பகவானுடைய கடாட்சத்தினால நான் இத்தகைய ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை அடைஞ்சேன். நானே ஒன்றும் இல்லாம 13 வருஷம் பிச்சைக்கார மாதிரி தானே சுத்தினேன். எல்லா சொத்தையும் இழந்து கிருஷ்ணனுடைய கிருபையினாலோ இன்னைக்கு நான் இந்த அஸ்தினாபுரத்துல சக்கரவர்த்தியா உட்காந்துருக்கேன். கண்ணன் தான் ராஜசூயாக எனக்கு வண்டி வச்சார். அதனால நீ சிவபதியான பகவான கண்ணனே போய் கேள் அப்படின்னு துவாரகைக்கு உடனே நடந்து வர. இப்படி துவாரகைக்குள்ளே வரும்பொழுது அங்க ஒரு பெரிய ஒரு குப்பமேடு. அந்த குப்பமேடுல ஒருத்தர் கிழிஞ்ச வஸ்திரம் கட்டிட்டு ஜட்டாமரம் போட்டுண்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார். இந்த பிராமணர் போனதான், பிராமணர் இங்க வாரம், உனக்கு என்ன வேணுமோ நான் தரேன் அப்படிங்கிறாரு. இவர் இங்க பிச்சைக்காரர் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கார். இவர் ஒரு திடீர்னு, யாரு நீயா? நீயே ஒரு பிச்சைக்காரர், நீ எனக்கு என்ன கொடுக்க போற அப்படி மனசுல நினைச்சிருந்தார். இவர் கூப்பிட அவரை மதிக்காம போய் ஆத்தண்ட அப்படின்ட்டு இவர் கடற்கடன்னு உள்ள வந்தார். பிரம்மண்ட தேவனான அவன் கண்ணன் அங்கிருந்து வந்தார். கண்ணனை நமஸ்கரிச்சார். பிரபோ கிருஷ்ணா, நீ தான் லோகத்திலேயே பெரிய தனிகன், கோடீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால உன்னிடத்துல நான் ஒரு சகாயம் கேட்டு வந்திருக்கிறேன். உன்னால முடிஞ்ச ஒரு கைங்கரியத்தை எனக்கு செய் அப்படின்னா கண்ணன் சொன்னான். நானா கோடீஸ்வரன்? நான் கோடீஸ்வரன் இல்லையே. என்ன காட்டிலும் ஒரு கோடீஸ்வரன் என்னடா அது பம்பா போச்சு. யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒண்ணும் சகாயம் பண்ண வேண்டாம். நான் இல்லைங்கிற கிருஷ்ணன் என்ன காட்டிலும் ஒரு கோடீஸ்வரன் உண்டு. யாரு? பாம நான் ஐசில் போறேன், அவரை தான் நான் பார்க்க போயிட்டு இருக்கேன். நீங்க சரியான சமயத்துக்கு வந்து வாங்க அப்படின்னா இந்த பிராமணரை கையை பிடிச்சி நேரம் அழைச்சுன்னு வந்தா அந்த குப்பமேடுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்தாரு. அவரை காட்டி கிருஷ்ணன், இவர் தான் உலகத்திலேயே கோடீஸ்வரன். என்ன கிருஷ்ணா இவரவே கோடீஸ்வரங்கிறிய? அவருக்கே கட்டிக்க வஸ்திரம் இல்லாம கிழிஞ்ச வஸ்திரம் கட்டின உட்கார்ந்துருக்கா, அவரவே கோடீஸ்வரன் சொல்றியே. பகவான் சொன்னா, பிரவிசதி ஹிருதிதேஷா ஸ்ரீஹரே பக்திரேகா. அப்பா என்ன ஏன் என்ன சிவபதினு சொல்றான்? எந்த தெய்வங்களுக்கும் எந்த மனுஷாளுக்கும் லக்ஷ்மி கடாட்சம் வேணும். பிரம்மாதயோ பகுதிதம் யதபாந்த மோக்ஷ காமா தமசமச்சரண்ணே பகவத் பிரபன்னா. சமஸ்த பிரம்மாதி தேவதைகளாம் எனக்கு தனலட்சுமி, தானியலட்சுமி, சந்தானலட்சுமி, விஜயலட்சுமி, வீரியலட்சுமி, இப்படி அஷ்டலட்சுமின்னு எத்தனையோ லட்சுமி இருக்கா. அந்த லட்சுமி கடாட்சம்லாம் வேணும் தானே எல்லாரும் ஆசைப்படுறான். லோகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் லட்சுமி கடாட்சம் கிடைக்குமா, லட்சுமி கடாட்சம் கிடைக்குமா அப்படின்னு தாயாருடைய கோவில்லையே வாசல்ல காவலா கிடக்க. இப்படி போகும்போது ஒரு கடாட்சம் கிடைக்குமா? ஆனா அந்த லக்ஷ்மியோ எல்லாரையும் சாஸ்ரீ சுவாச வரவிந்த வனந்திகாய எத்பாத சௌபகமலம் பஜதே அனுரக்தாயால். அந்த லக்ஷ்மியோ எல்லாரையும் திரஸ்காரம் பண்ணி பெருமாளுடைய திருவடியே கடி, கிருஷ்ணன் திருவடியே கடின்னு இருக்கா. அதனாலதானே என்ன சிவபதிங்கிறா. லக்ஷ்மி தேவியே என்ன என் கடாட்சம் கிடைக்குமா, என் அனுகிரகம் கிடைக்குமான்னு என் காலடியில பத்மநாப சுவாமியுடைய திருவடியிலேயோ தாயார் இருக்கா லக்ஷ்மி. அப்படி கிடக்கா இல்லையா? அதனாலதான் என்ன எல்லாரும் சிவபதிங்கிறா. ஆனா அத்தகைய சர்வேஸ்வரனாகிய நான் இந்த பாகவதனுடைய ஹிருதயத்துல ஹரிரபி நிஜலோகம் சர்வதா தோதிகாய. அந்த சிவபதியான என்ன இந்த ஒண்ணு இல்லாத நீ சொன்ன தரித்திரன் அவர் தன் ஹிருதயத்துல கட்டி போட்டுட்டார்ப்பா. அப்ப இவரை காட்டில சிவபதி லோகத்துல யார்? என்னையே வசம் பண்ணி விட்டாரு, பக்தினால வசம் பண்ணி விட்டார். பிரவிசதி ஹிருதிதேஷா பக்தி சூத்ரோபனத்தா. கண்ணனை கட்ட முடியுமா? யசோதாமாவாலே கட்ட முடியலேங்கிறார். உழுகுல பந்தனத்தை கட்ட முடியல என்னதும் பிரேமையினால கட்டிவிட்டான் அந்த சரித்திரம் சொல்லப்படார். கிருபையாசி சபந்தனேன் அதை இங்க சொல்றார். பிரவிசதி ஹிருதிதேஷா பக்தி சூத்ரோபனத்தா பிரணய ரசனையா திருதாங்கிரி பத்மஹா சபவதி பாகவத பிரதான முக்தா. நவயோகி உபாக்கியானத்தை இதையே சொல்றேன். பகவானை எப்படி வசப்படுத்த முடியும்னா ஒரு கயர், இந்த கயரை வச்சு பெருமாளை கட்டி விடலாம். அது எந்த கடையில கிடைக்கும்? கடையிலலாம் கிடைக்காது சுவாமி. இது கடையில கிடைக்கிற கயிறனாலலாம் அவனை கட்ட முடியாது. உலகம் அளந்த பெரிய பெருமாளை எதை வச்சு கட்டுறது? அனந்த பத்மநாப சுவாமி உலகத்தையே அளந்த பெருமாள். அவரை கட்டிட முடியுமா? பத்மநாபனை கயத்தால கட்டிட முடியுமா?
இப்போ எது எந்த இது என்ன கயிறுனா பக்தி ஆகிய கயல், பாசக்கயல். பற்றுடைய அடியவர்க்கு எளியவன் பிறர்களுக்கரிய வித்தகன். நம்மாழ்வார் சாதிக்கிறார். பற்றுடைய அடியவர்க்கு எளியவன். பற்று என்று சொன்னால் பிரேமே என்று பொருள். அத்தகைய பிரேமையை கொண்டுதான் பெருமாள் வசப்படுத்த முடியுமே தவிர யோகத்தினாலேயோ ஞானத்தினாலேயோ நம்மளுடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலேயோ தனத்தினாலேயோ எதனாலையும் பெருமாளை வசப்படுத்த முடியாது. அதை காட்டினார். அதனால் பக்தர்களே சிறந்தவர்கள். பக்தியினுடைய மகாத்மியத்தை நாரதரே பக்தி தேவிக்கு எடுத்து சொல்றார். பக்தி தேவி நாரதரை கொண்டாடினார். ஜெகதி ஜெகதி மாயாம் யஸ்ய காயாதவஸ்தே வச்சன ரச்சனமேகம் கேவலம் ஜாகலைய ध्रुवपदमभियातो यत्कृपातो ध्रुवायं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि. प्रभु என்னுடைய ஞானக்கடையே நீங்கள் திறந்துட்டு உங்கள் திருவடியை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். உங்களுடைய திருவடியை ஆசிரியச்சினால்தான் பிரகலாதனே பெருமாளை சாட்சாத்கரிச்சான், துருவனே பெருமாளை சாட்சாத்கரிச்சான். பிரகலாதனுக்கும் துருவனுக்கும் குரு நாரதர் தானே, நாரதர் தான் குரு. ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு எஸ்ய காயாதவா தே எப்படியாவது என் குழந்தைகள் நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டால் நாரதர் என்னெல்லாமோ உபாயம் பண்ணார். அந்த குழந்தைகளை காப்பாற்ற முடியல. சமஸ்த க்ஷேத்திரங்களுக்கு சஞ்சாரம் பண்ணார். எழுத்தாப்புல சனகாதிகளை சாட்சாத்கரிச்சார். சனகாதிகள் சனத்குமாரர் நாரதருடைய குரு. இந்த நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் சனத்குமாரர்கிட்ட சொல்றார். சனத்குமாரர் சொன்னார், அப்பா எந்த உபாயத்தானே அந்த குழந்தைகளை எழுப்ப முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் ஒரே கதி. பாகவதம் தான் ஒரே கதினா நாரதர் தான் வியாசருக்கே பாகவதத்தை சொன்னது. வியாசருக்கு நாரதர் தானே பாகவதத்தை சொல்றார். முதல் பாகவத உபாக்கியானமே வியாசநாரத சம்பாதம் தானே. நாரதருக்கு பாகவதம் தெரியாதா என்னன்னா சப்தாக பிரக்கிரியில சொன்னது கிடையாது. சனத்குமாரர் சொல்றார் 7 நாட்கள்ல பாகவதத்தை சப்தாக பிரக்கிரியில பாகவதத்தை சொல்லணும். மற்றொரு காரணம் நாரத பாகவதத்தை வியாசருக்கு சொல்லும் பொழுது பிராதேச மாத்திரம் பகவத பிரதர்ஷிதம்னு சொன்னார். ஆனா நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பாகவதம் இன்னும் விருத்தி அடைஞ்சது. வியாசர் சுகருக்கு சொன்னதும் அது இன்னும் விருத்தி அடைஞ்சது. சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொன்னதும் அது இன்னும் விருத்தி அடைஞ்சது. சூதர் சௌனகாதிகளுக்கு சொன்னதும் அந்த பாகவதம் இன்னும் விருத்தி அடைஞ்சு அதுதான் 12 ஸ்கந்தமாக ஆச்சு. இப்ப சூதர் சௌனகர் பேச சூத உவாச்சே சௌனக உவாச்சேன்னு வந்து அது பாகவதம் இல்லையான்னு அது பாகவத புஸ்தகத்துல தானே இருக்கு. அப்போ இது பாகவத சப்தாக பிரக்கிரியா எப்படி ஏற்பட்டது, அது அந்த பிரக்கிரியில பாகவதம் சொல்லணும். அப்படி சொன்னா கலியுகத்துல இந்த ஞான வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது பிழைக்கும் அப்படிங்கிறது தத்துவார்த்தம். எல்லாருமா சந்தேகம் வந்துடும். நாரதர் தானே பாகவதம் சொன்னார், நாரதருக்கு பாகவதம் தெரியாத மாதிரி இருக்கே இப்போ பார்த்த புராண மகாத்மியம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. அதுதான் தத்துவம் ஒளிஞ்சிருக்கு பாகவதத்துக்குள்ள மகாத்மியத்துக்குள்ள. உடனே எங்க சொல்றது பாகவத சப்தாகம்னா எங்க இந்த சந்தேகம் அவளுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் அப்ப நம்ம ஊர் இருந்துதான்னு தெரியல. அப்ப இந்த சாலக்கிராமம் இருந்துதானே அப்படி தெரியல அவளுக்கு. அதனாலதான் அவளுக்கு எங்க பண்ணலான்னு ஒரு சந்தேகம். அதுவே இப்ப இருந்திருந்தானே வச்சுக்கோங்க உடனே ஃப்ளைட்டு புக் பண்ணி எல்லாரும் இங்க வந்துருவா. 113 சப்தாக ஆயிருக்கா, 113வது வருஷமாது அப்படின்னு எல்லாரும் இங்க வந்துடுவா. அப்ப கங்கா தீரம் தான் அவளுக்கு கதி. ஆனந்த நாமகம், ஆனந்தம் அப்படிங்கிற இடம் நல்ல அழகான கங்கா தீரம். இங்க சப்தாகம் சொல்லலாம் அப்படின்னது. எப்பயும் கதை கேட்கிறவா நிறைய பேர் இருப்பா, கதை சொல்றவர் ஒருத்தர். ஆனா இங்க என்னவோனா கதை சொல்றவா நிறைய பேர், கேட்கிறவன் நாரதர் ஒருத்தரா தான் இருந்தா. எல்லாரையும் அழைக்க வேண்டாமான்னா பாகவதத்துக்கு மட்டும் தூரே ஹரிகதா கேச்சிது தூரேச்ச அச்சுத கீர்த்தனா பாகவதம்னு கேள்விப்பட்டுட்டா எல்லாரும் வந்துடுவாங்க. எல்லாரும் வந்துடுவாளாம். அழையா விருந்தாளியா வந்துடுவாளாம். யாரும் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாளாம். இங்க சனகாதிகள் 4 பேர், சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமார் பாகவத சொல்லணும்னு உட்கார்ந்துட்டார். சோதாவான நாரதர் ஒருத்தர் தான் உட்கார்ந்தார். இருந்து பார்த்தா அத்ரி வசிஷ்டர் பிருகு சரத்வான் முதலிய சமஸ்த மகர்ஷிகள் வந்தார்கள். சமஸ்த வேதங்கள் வந்தது. கங்கா யமுனா காவேரி கோதாவரி நர்மதா சிந்து முதலிய புண்ணிய நதிகள்லாம் வந்தது. எல்லாரும் வந்துட்டாலும் பெரிய கூட்டமா எடுத்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது சின்னதா ஆரம்பிச்சது பார்த்தா திடீர்னு பெரிய கூட்டமா எடுத்து அத்தியாச்சரியமா பாகவதன் சொல்றார். அதுல ஒரு மகாத்மன் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா, அந்த மகாத்மன் தான் இந்த ஆத்மதேவனுடைய கதை.
துங்கபத்ரா நதி தீரத்துல ஆத்மதேவன் என்கின்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தார். மகா தனிகன், பெரிய தனிகன், கோட்டீஸ்வரன். அவனுக்கு துந்துலி அப்படின்னு ஒரு மனைவி இருந்தா. துந்துலினா என்ன அர்த்தம் தெரியல, புராதாரர் சொல்றாரு, அடின்னு சொல்லிவிட்டேன். அழகா பேர் வச்சுக்க கூடாதா, பிரேமாம்பிகா, காமாட்சி, மீனாட்சி, விஷாலாட்சி பேர் வச்சுக்க கூடாதா, துந்துலின்னு பேர் வச்சு. இதுக்கு என்ன அர்த்தமே தெரியல. துந்துலி அசத்தான அர்த்தம். கல்யாணம் ஆகி வெகுனாயும் குழந்தை இல்லை, என்னெல்லாமோ தர்மம் பண்ணி பார்த்தி குழந்தை பிறக்கல அவனுக்கு. ஜோசியத்தை போய் பார்த்தான். ஜோசியத்தை பொதுவாக பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது, பார்க்கலாம். சில சமயம் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கணும், ஏற்றுக்கிற பக்குவம் இருந்தால் ஜோசியம் போய் பார்க்கணும், இல்லைன்னா பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா மனசு தைரியம் விட்டு போயிடும். ஜோசியத்தை போய் பார்த்தான், குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டா. துங்கபத்ரா நதியிலேயே பிராணம் விடணும்னு போயிட்டான். இவன் பிராணம் விடுற சமயத்துல அந்த வழியா ஒரு சன்னியாசி வந்தான். ஒருத்தர் பிராணம் விடும்பொழுது அவன் போறான் அப்படின்னு விடக்கூடாதான், தப்பு, மகா தோஷம். உடனே அவன் தடுத்தார் கொண்டார். ஏன்பா உயிரை விடுறேன்னு போறைய, எதுக்கு, என்ன ஆச்சு, என்ன சுவாமி, இவன் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம், அப்படி என்ன உனக்கு விரக்தி வந்துடுது, பின்ன என்ன சுவாமி, குழந்தை பிறக்காதான், பிள்ளை இல்லாத வாழ்க்கை என்ன ஒரு வாழ்க்கை, நான் என்னத்துக்கு உயிரோட இருப்பானே, போயிடுறேன். அப்படிலாம் பிறக்காது அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லைப்பா, பிறக்குமே. இல்லை சுவாமி, எல்லா தர்மங்களையும் பண்ணி பார்த்தாச்சு, குழந்தை பிறக்கலை. அவருடனே தியானத்தினாலே பார்த்தார், சத்தியத்தை சொல்லிட்டார். அப்பா ஆத்மதேவா, உனக்கு முன்னாடி 7 பிறவிலையும் குழந்தை இல்லை, இதுவே வரப்போகிற 7 பிறவிலையும் குழந்தை கிடையாது அப்படின்னது உடனே தலையில் அடிச்சுனா, வயத்தில் அடிச்சுனா, அப்போ நான் செத்தே போயிடுவேன் அப்படின்னு. நான் சாகனங்கிறது அவசியம் இல்லைப்பா, சந்நியாசே சர்வதா சுகம். சந்நியாசம் வாங்கிட்டு, சந்நியாசம் அப்படிங்கிறதுல சுகமாக இருக்கான். எல்லா சங்கங்களையும் ஒழிச்சு கட்டிவிட்டு பிரம்மஜானமே பிரதானமாக இருந்து கொண்டு சுகமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு. சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறத பற்றி இல்லை சுவாமி, சந்நியாசம் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் குழந்தை வேணுங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு, ஐயோ பயங்கர டேஞ்சர் இது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆசாமிகளுக்கு காசாயம் கொடுக்கவே கூடாது, மகா டேஞ்சர். அதனால சன்னியாசம் இவங்க சரி வராது. இப்போ என்ன பண்றது? அப்ப சொன்னார், நான் என் தபோபலத்தினால உனக்கு குழந்தை பிறக்க முடியாம அனுகிரகம் பண்றேன். சரணத்துல விழுந்து நமஸ்கரிச்சான். ஒரு பழம் கொடுத்தார் அவன் கையில. தபோபலம் சித்திக்குமானா? நிச்சயம் சித்திக்கும். மகான்கள் அனுகிரகம் பண்ணி ஒரு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டான்னு சொன்னா அந்த பிரசாதத்துக்கு உள்ள வலிமை உண்டு. லவலேச சந்தேகம் வேண்டாம். எந்த மகான்கிட்ட போய் நம்ம சரணத்துல விழுது நம் கஷ்டத்தை சொல்லி அவன் நமக்கு ஒரு பிரதி சொல்லி நமக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டான்னா நிச்சயம் அதுக்கு நிவர்த்தி உண்டு. ஆனா அதுக்கு மேல விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு, தலையெழுத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு, விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது ஒண்ணு வந்து விளையாடும். அதை மீறணும் அப்படிங்கும் பொழுது மகானுடைய கிருபாபலத்தை கூட காட்டணும். விதிங்கிறது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததார். இந்த துந்துலிட்ட கொண்டு கொடுத்தா இந்த ஆத்மதேவன், அம்மா ஒரு மகாத்மாவை நான் பார்த்தேன், இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா குழந்தை பிறக்கும்னு சொன்னார் அப்படின்னதும், ஆமா பழத்தை சாப்பிட்டா குழந்தை பிறக்குமா, ஏங்க அவனுக்கு அறிவு இல்லை அப்படி கேட்கணும் முடியோ? அப்படி கேட்கலாமா? ஏன்னா அவளுக்கு நிச்சயம் தெரியும் பழம் சாப்பிட்டா குழந்தை பிறக்கணும். அவன் உடனே ஒரு லிஸ்ட் போட்டா, குழந்தை பிறந்தா என்னன்னா பிறக்காத வரையும் தான் ஏன் பிறக்கலன்னு நான் கேட்பா. குழந்தை பிறந்து கொடுத்துனா எவ்வளவு உபத்திரம் இருக்கு தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தா அதுக்கு பால் கொடுக்கணும், பால் கொடுத்தா என் அழகெல்லாம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் அதையே அது தூங்க விடாது, அதுவும் தூங்காது, என்னையும் தூங்க விடாது. ராத்திரி பூரா குளிச்சுட்டு இருக்க வேண்டிதான். அப்புறம் அதை பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சேர்க்கறதுக்கு நான் போய் ராப்பகலமாக நிற்கணும். அப்புறம் அது பள்ளிக்கூடத்தில் பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தேன்னா அது நல்ல பாஸ் மார்க் வாங்கணும்னு நினச்சா முட்டையாக வாங்குறது. அதுக்கு டியூஷனில் சேர்க்கணும். எப்பாடுபட்டாவது அதை ஒப்பேற்றி அப்புறம் காலேஜ்னா அதுக்கு போய் என் வாழ்க்கை பூரா நான் சம்பாதிச்சதை பூரா காலேஜில் டொனேஷன் அப்படின்னு பிடுங்கி விடுவா. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். கல்யாணம் பண்ணி வச்சுதான் என்னது அனாதாசிரமத்தை சேர்த்துவிடும். என்ன என் வீட்டை எழுதி வாங்கிட்டு என்ன தொலைச்சி பண்றது? இதெல்லாம் அந்த துந்துலி சொல்றா. இதை விட என்ன மோசமா சொல்றா அந்த இடத்துல. உபன்யாசம் சொல்ல முடியாது. குழந்தை பிறந்தா எவ்வளவு உபத்திரமான லிஸ்ட் போடுறான். இப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த ஒரு மைண்ட், இந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அப்பவே யுகாந்தத்துக்கு இருந்திருக்கு. இன்னும் அப்பங்க இப்பங்க வித்தியாசம் என்ன கேட்டா, அப்ப யாரோ ஒருத்தர் துந்துலின்னு இருந்தா இப்ப துந்துலி நிறைய இருக்கு. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கல்யாணமே வேண்டாம் சொல்லுவது. கல்யாணம் பண்ணிட்டாதானே நீ குழந்தை பத்துக்கிறியான்னு கேட்கிற. கல்யாணமே வேண்டாம் அப்படின்னு லோகம். அதுதான் கலியினுடைய
களி அப்படி காமிச்சிருக்கு உலகம் பூரா. இந்த மாம்பழத்தை என்ன பண்ணா அவ சாப்பிடாம அவ மாட்டில் போட்டு விட்டான். இந்த ஆத்மதேவன் தீர்த்தாடனு காட்டிட்டான். குழந்தை இவ சாப்பிட்டேன்னு போய் சொல்லிவிட்டா. அப்ப கர்ப்பவதி ஆணும் இல்லையோ, அப்ப எப்படி இந்த ஆத்மதேவன் எப்படி நம்புவான்னா தலகாணி வச்சுட்டு கட்டின்றாங்கிறது பாகவத் மகாத்மியம். கட்டின கணவனுக்கு மனைவி தலகாணி வச்சுட்டு வயிறு பெருசா இருக்கா, நிஜமா வயிறு பெருசா இருக்கான்னு தெரியல. அவ்வளவு இன்னசென்ட் அந்த ஆத்மதேவன். நம்பினா குழந்தை பிறக்கணும், என் குழந்தைய காட்டணுமே. இந்த துந்துலிக்கு ஒரு தங்கம் உண்டா, அவளுக்கு மத்தாவதா ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தைய தான் குழந்தைன்னு வாங்கிவிட்டான். தான் குழந்தை எனக்கு பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு விட்டா. அந்த குழந்தைய துந்துகாரி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சா. இந்த மாம்பழத்தை போட்டாலே அந்த மாடுக்கு அந்த மாடு ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுத்துருச்சு. அதான் அவளுடைய தப்போபலம். சத்தியமா எடுத்து விட்டா குழந்தை பிறக்கும்னு சொன்னார். இவனுக்கு பிறகு வேலையாவ மாட்டுக்கு குழந்தை பிறந்துடுத்து. பிறந்ததான் மாடு மாதிரியே பிறந்தார். அம்மா ஜாடம் இருக்கும் இல்லையா குழந்தைக்கு, காது மட்டும் அப்படியே மாடு காது மாதிரி இருக்கு. கோகர்ணன், அதனால கோகர்ணன் அப்படி. கோகர்ணம்ங்கிறது கர்நாடகாவில் இருக்கிற க்ஷேத்திரம். கோகர்ணாக்கியம் சிவக்ஷேத்திரம். சாநித்தியம் எத்திர தூர்ஜட்டே, அது சிவக்ஷேத்திரம். அந்த கோகர்ணன் மகான்களுடைய கிருபையினால பிறந்துகிறாரே, நாலு பேரையும் பொழுதரும் பண்ணுமா தர்மாத்மாவா வளருகிறான். இந்த துந்துகாரிங்கிறவன் துஷ்டனா இருக்கான். இந்த துந்துகாரிங்கிறவன் அப்பா அம்மாவை அடிக்கிறான், கொடுமைப்படுத்துறான், பணத்தை பூரா கொடுக்குறான், எல்லா சொத்தையும் அழிச்சான், குடிச்சே அழிச்சான், அப்பாவை போட்டு அடிச்சான். கோகர்ணர் ஒரு ஓரமா உட்காந்து பாகவத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். சனத்துல வந்து விழுந்தார் ஆத்மதேவன். கோகர்ணா கோகர்ணா என் புள்ள அடிக்கிறாண்டா, என் புள்ள அடிக்கிறாண்டான்னா கோகர்ணர் சொன்னார், அப்பா அடிச்சாலும் என் புள்ளங்கிற அபிமானம் இருக்கு பத்தியா உனக்கு, அது வரையும் தான் திண்டாண்டாண்டா. அபிமானத்தை ஒளி தேகே அஸ்தி மாச ருதிரே அபிமதிம் த்யஜத்வம் ஜாயா சுதாதிஷு சதாகா மமதாம் விமுஞ்ச பஷ்யாரானிஷம் ஜகதிதம் க்ஷணபங்கனிஷ்டம் வைராக்யராகரசிகா பவபக்தினிஷ்டகா தர்மம் பஜஸ்வ சததம் त्यजलोक धर्मानि सेवस्व साधु पुरुषान् जहिता कामदृष्टादानादाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशूहित्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम् देहे அபிமானம் எதாவது வருது. இந்த சரீரத்தில இருந்து அவன் தோன்றியிருந்தாலும் அபிமானம். இந்த சரீரமே அபிமானம் தகுந்ததானது இல்லையேப்பா. ஏன் அப்படி சொல்ற? இந்த சரீரத்தில் எது உருப்படியா இருக்கு? நகம் உருப்படியா இருக்கா, இல்லை இந்த கேசம் உருப்படியா இருக்கா, தோல் உருப்படியா இருக்கா? எல்லாம் சேர்த்தா நன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. மாம்சம், ரத்தம், சதை, எலும்பு இதெல்லாம் சேர்த்தா நன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. தனித்தனியா பாரு. அஸ்தி மாம்ச ருதிரே, இதுல எதுல நீ அபிமானம் வச்சுட்டு இருக்க? அபிமானிக்கு தகுந்த வஸ்து இதுல எது? நகமா, ரத்தமா? நம்ம ரத்தத்தை பார்த்தா நமக்கே தலை சுத்துறது, நம்ம மாம்சத்தை பார்த்தா நமக்கே பிடிக்கிற மாம்சபிண்டம். அந்தண்ட ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா இந்தண்ட முழுசா 3 நாள் தாங்காது, அழுகி போயிடுறது. நாத்தம் வச்சுக்கவா முடியும்? ஆத்திரையே வச்சுக்க முடியுமான இந்த சரீரத்தை? அபிமதிம் கஜத்வம், இதுல அபிமான தகுந்த வஸ்து ஒண்ணும் கிடையாது. இது வியர்த்தம். அப்போ இந்த சரீரத்திலேருந்து ஏற்பட்டான் அப்படிங்கிறதுனாலேயே பிள்ளைகள் இடத்தையும் குழந்தை இடத்தையும் இவ்வளவு பாசத்தை வச்சிருக்கியே, அதை விடு. அந்த அபிமானத்தை விடு. சரீரத்திலேருந்து ஏற்பட்டதுனாலேயே இவ்வளவு பிரேமம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சரீரத்துல தானே பேன்னு தலையில ஏற்படும். இதே பேன் தானே உடம்புல தானே வருது. அதை எல்லாரும் பாலும் தேன்னு போட்டு வளர்க்கிறாளா என்ன? பேனை பார்த்த உடனே பட்டுன்னு நோடி. அப்பா சரீராபிமானம் அப்படிங்கிறது சரீரத்திலேருந்து வந்ததுனால மட்டும் வந்தோறது இல்லை. ஜாயாசு தாதிஷு சதா மமதாம் விமுஞ்ச, என் குழந்தை, என் வீடு, என் மனைவி, என் மக்கள் அப்படிங்கிற மமகாரத்தை விடு. அந்நிய தோஷ குண சிந்தனம் ஆசுஹித்வா, மற்றவர்களை குறை சொல்றதோ குணத்தை சொல்றதோ எதையும் சொன்னார், எல்லாத்தையும் விடு. தர்மத்தை ஆசை, லோக தர்மங்களை விடு, சாதுக்களை ஆசையிச்சிரு. சேவா கதா ரசமஹோ நிதராம் விபத்வம்
கிருஷ்ண சரித்திரத்தை அனுபவி. இப்ப என்ன பண்ணணுங்கிற கையில இருக்கிற பாகவத புஸ்தகத்தை கொடுத்தா இதை படிப்பா போடுங்க. என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரியலையே, தசமஸ்கந்தம் படி போடும்னா தசமஸ்ய பாடாது. வெறும் தசமஸ்கந்தம் மட்டுமே படிச்சு ஆத்மதேவன் வைகுண்டம் போயிட்டான். அப்பாவுக்காக தான் அவர் இருந்தார், அப்பாவுக்கு அவருக்கு தான் சம்பந்தம். ஏன்னா அந்த துந்துலி அம்மாவுக்கு கோகர்ணனை பிடிக்காது. மாட்டு பயிலே மாட்டு பொண்ணுங்கிறா இல்லையா, மாட்டு பொண்ணுன்னு அர்த்தம் இல்லை, மாற்று பெண். தமிழ்ல அது என்ன ஆயிடுது, மாட்டு பொண்ணு மாட்டு பையன் இவர். ஆனா மாட்டு பிள்ளைம்பாளாம். இவரை கண்டா அவளுக்கு பிடிக்காது. அதனால அவர் அப்பாக்காக தான் இருந்தார். அப்பா பரமபதிச்சாரனும் தீர்த்தாடனு கிளம்பிட்டான். அங்க இல்லை கோகர்ணன். உடனே இந்த துந்துலியை போட்டு அடின்னு அடிச்சு ஹிம்சிச்சான். அது தாங்காம துந்துலி ஆத்மஹத்தியை பண்ணிவிட்டா. எல்லா அலோக்கியத்தனங்களையும் பண்றான் இந்த துந்துகள். கொலை பண்றது, கொள்ளையடிக்கிறது, வழிப்பறி பண்றது, திருடுறது, நிறைய வேஷாஸ்திரிகளை கொண்டு வந்து கிரகத்தை வச்சிருந்தான். அவள்லாம் பார்த்தா இவ்வளவு அயோக்கியத்தனம் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறான். நாளைக்கு என்னதான் இருந்தாலும் அரசாங்கம் வந்தா இவனை அரசு பண்ணி விடுவா, பண்ணா நம்மளையும் உள்ள வச்சு விடுவா. பின்ன என்ன பண்ணணுங்கிற, அவனை கொண்டுட்டு அவன் சொத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுவான். அப்படின்னா அவனை கழுத்தை நெரிச்சுக்கொன்னா சாகலையா. அவனை எப்படி சாகடிச்சானா, இரும்ப நன்னா உருக்கி அப்படியே வாயில விட்டாள். அப்படி சொல்றார் மகாத்மர். அப்படியே அவனை சுட சுட அவன் மூஞ்சியில ஈயத்தை காய்ச்சி விட்டு அவன் அப்படியே அந்த எந்த வீட்டுல வாழ்ந்தானா அந்த வீட்டிலேயே புதைச்சிவிட்டா உயிரோட. அவன் பிரேதமா சஞ்சாரம் பண்ணான். கோகர்ணர் எல்லா க்ஷேத்ராடனமும் போனான், கயைக்கும் போனான். அப்பாக்காக கயா பித்ருரூபேன ஸ்வயமேவ கதாதரா. கயையில பகவான் தானே சரணாரவிந்தத்தை வைத்து கொண்டு இருக்கிறார். பித்ருரூபமாக பெருமாள் இருக்கிறார். யாருக்கும் கயையில போய் சாத்தம் பண்ணலாம். அவ நம்ம பித்திருக்களாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு நம்ம ஆத்துல வளர்த்த நாயா இருந்தா கூட நாய்க்கு அங்க போய் பெருமாள் திருவடியில ஒரு எள்ளுந்தண்ணியும் விடலாம். கயைக்கு அப்படி ஒரு பெருமை இருக்கு. அவ எப்பேற்பட்டவர்களா இருந்தாலும் மகாபாவிகளுக்கு கூட கயையில சாத்தம் பண்ணான்னா அவன் சத்கதி அடைகிறாங்கிறது சாஸ்திரம். அங்க யாரோ கோகர்ண நட்சத்திரத்துலேருந்து வந்த வாழ்க்கை இந்த மாதிரி உன் குடும்பத்துல இது மாதிரி அழுத்துப்பா எல்லாரும் போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னதும் உடனே பெருமாள் திருவடியில போய் சாத்தம் பண்ணார். அவ அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு கூட பிறந்த இந்த துந்துகாரிக்கு எல்லாருக்கும் சாத்தம் பண்ணார். வெகு நாட்கள் கழிச்சு தன்னுடைய ஊருக்கே வரார். ஊருக்கே வந்தா ராத்திரி பொழுது ஆச்சு. சித்த நேரம் விஷ்ராந்தி எடுத்து போகணும். கிராமம் தானே, அதனால சின்னையிலேயே அவர் படுத்திருந்தார். அந்த ராத்திரிக்கு ஒரே வாயின சத்தம். பிரேத்தம் இவர் முன்னாடி வந்து ஒரு பிரேத்தம் வாயின பயம் உறுத்துறது. இவர் பயப்பட கமண்டல ஜலத்தை எடுத்து தெளிச்சார். யாரடி அப்படின்னா, அப்பா கோகர்ணா, நான் தாண்டா உன் தம்பி துந்துகாரி. இப்படி சுத்துறையே, என்ன ஆச்சுடா, பிரேத்தமா செஞ்சிரியே. நான் பிரேத்தமா நான் பண்ண பாப்பமா செஞ்சாடுறேன், என்னை காப்பாத்து. தயாசார்த்தம் பண்ணிவிட்டேனே. அப்ப அந்த பிரேத்தம் சொல்லிட்டு, நீ 1000 தயாசார்த்தம் பண்ணாலும் எனக்கு மோட்சமே கிடையாது. அவ்வளவு பாவம் நான் பண்ணியிருக்கேன், என்னை எப்படியாவது கரையேற்று. எல்லா பிராமணனையும் அழைச்சார். என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டார். தயாசார்த்தம் பண்ணியாச்சே, வேற வழி இல்லை. உடனே எல்லா பிராமணரும் சொன்னா, கோகர்ணா, நமக்கு தெரியாத சாஸ்திரங்கள்லாம் சூரிய தேவனிடத்துல இருக்கு, சூரியனிடத்தை கேளுங்கள். சூரிய தேவனை குறிச்சு உடனே தியானம் பண்றார், தபஸ் பண்றார். சூரிய பகவான் சாட்சாத்காரமானார். ஸ்ரீமத் பாகவதான் முக்தி சப்தாகம் வாசனம் குரு. பாகவதத்தால மோட்சம், சப்தாக பிரக்கிரியில பண்ணு அப்படின்னது. உடனே சந்தோஷப்பட்டார் கோகர்ணர். பெரிய பாகவத சப்தாகம், முதல்ல லோகத்துல வந்த சப்தாகமா. அந்த சப்தாகத்தை ஏற்பாடு பண்ணார். பந்தகால் நடுறது அப்படிங்கிறது வழக்கம். அப்படி பந்தகால் நடும் பொழுதே மூங்கில் மரத்தை நட்டால் அதுல 7 கணு இருக்கு. அதுல பிரவேசிச்சானா அந்த பிரேதமான துந்துகாரி. ஒவ்வொரு நாள் சப்தாகம் முடியும் பொழுது ஒவ்வொரு கணு உடைகிறது. கா டா 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 அப்படின்னு உடஞ்சி 7வது நாள் 7 கணு உடஞ்சி அந்த மூங்கிலிருந்து பிரேத சரீரமும் நீங்கி மனுஷ சரீரமான துந்துகாரி சரீரமும் நீங்கி விஷ்ணு பாரிஷத சரீரம் ஒன்று தான் துந்துகாரி. விஷ்ணு பார்ஷதர் வந்து வைகுண்ட விமானத்தை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறார். உடனே அவன் சொன்னான், துந்துகாரி, கோகர்ணா, இந்த பிரேதாவஸ்தை நீங்களும் தான் நான் உன்னிடத்துல கேட்டேன். பெருமாள் திருவடியே கொடுத்துட்டியே. நீ எப்பேற்பட்ட பரமோபகாரிப்பா, நீ உன் உபகாரத்தை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னா வைகுண்ட விமானத்தில் ஏறினா நேரம் வைகுண்டம் போயிட்டான். கோகர்ணருக்கு ஒரே ஷாக்கு. ரெண்டாவது வைகுண்ட விமானத்தை அழைச்சிட்டு வந்த விஷ்ணு பார்ஷதத்தை கேட்டார். ஏன் சுவாமி, கதை கேட்டா அவனுக்கே வைகுண்டம் அழைச்சிட்டு போறேல, சொன்ன எனக்கு கிடையாதா? இங்க இத்தனை பேர் இருக்காளே, எல்லாருக்கும் வைகுண்டம் இல்லையே, இவரை மட்டும் வைகுண்டம் அழைச்சிட்டு போறேன்.
விஷ்ணு பரத்துல சொன்னா ததான மனனம் கிருதம். நீங்கள்லாம் அப்படி பாகவதம் கேட்கலப்பா, இப்படி சொல்லிவிட்டே, இப்படி சொல்லிவிட்டே, ஆசையா தானே கேட்டேன், ஆசையா கேட்டேன். ஆனா அவனுக்கோ என்னன்னா கரையேறிடணும் முடியலையே, தாங்களே என்னால முடியல, இந்த பிரேதாவஸ்தையில எப்படியாவது கரையேறிடணும்னு அந்த ஒரு அத்தியாவசாயத்தோட கேட்டதுனால அவனுக்கு உடனே மோட்சம். உங்களுக்குலாம் என்னன்னா அந்த அவசரம். அதுக்கப்புறம் 113வது சப்தாகம் எப்படி நடத்துறது? முதல் சப்தாகத்திலே மோட்சத்துக்கு போயிருந்தா சப்தாகம் நடந்துட்டே இருக்கணும். என்ன ஆகப்பா மோட்சத்துக்கு என்ன அவசரம்? எல்லாரும் 100 150 வயசு வரைக்கும் எல்லாரும் இருக்கணும். சம்பூர்ணமா சதாதி புருஷான வேதம் சொல்லுது. 100 வயசு வரைக்கும் எல்லாரும் தெம்பா இருந்துட்டு அடுத்த வருஷம் சப்தா இந்த ஆனந்த வைகுண்டத்தை கூட கிடைக்காது. அதனால விஷ்ணுபாரதம் சொல்றான், நீ கவலைப்படாத கோகரனா, அநேக சப்தாகங்களை நீ பண்ணி கொண்டு நிறைய இருக்க. சப்தாகம் பண்ணாலே வைகுண்டம்னு சத்தியம், பாகவத கேட்டா வைகுண்டம் தான். ஆனா அந்த பலன் உடனே பகவான் கொடுக்கறது இல்லையா. ஆசதீர பாகவதம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, பிரபு என்னை வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிக்கோங்க, என்ன என்னைக்கு எல்லாருக்கும் வருதோ அன்னைக்கு வைகுண்டத்தை கொடுப்பாங்க. இல்லாத போனா பாகவதம் சப்தாகம் என்ன நடக்கிறதா ஊர்ல பாகவதம் கேட்டுட்டு வரேன், பாகவதத்துக்கு போகாதீங்க, ஏன் நீங்க ஊருக்கு போனீங்கன்னா உங்களை பெருமாள் வைகுண்டம் அழைச்சிட்டு போயிடு அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம ஊருக்கு ஒருத்தருமே வரமாட்டோம். அப்புறம் சொல்ற பாகவதம் கூட வரமாட்டார் சப்தாகம். ஏன்னா பெருமாள் வைகுண்டம் அழைச்சிட்டு போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் பயந்துடுவாங்க இல்லையோ. அதனால பெருமாள் மனசுல சங்கல்பம் பண்ணிட்டார், ஆசதீர எல்லாரும் சொல்லுங்கோ, ஆசதீர பாராயணம் பண்ணுங்கோ, ஆசதீர கருங்கோ, என்னைக்கு போறோம்னு தோன்றதோ அன்னைக்கு வைகுண்டம். அதனால நீ கோகரனா கவலைப்படாதே, கோவிந்தன் உன்னை கோலோகம் அழைச்சிட்டு போயிடுவார் அப்படின்னது. வெகு நாட்கள் பாகவதன் சொன்னா அதுக்கப்புறம் கோகரனை அழைச்சிட்டு போறதுக்கு பகவானே வந்தாலாம், வைகுண்டத்துலேருந்து வந்து அழைச்சிட்டு போனா. இத்தகைய பாகவத மகாத்மத்தை சொன்னார். நிறைய பேர் வந்தார் இல்லையா. பக்தி தேவியும் பிருந்தாவனத்திலிருந்து கிளம்பி வந்துட்டாளாம், வைராக்கியத்தையும் அந்த ஞானத்தையும் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாளாம். 2 பேரும் குழந்தையா போயிட்டாளாம். அப்படின்னா என்ன, பாகவதம் சொன்னா எந்த இடத்துல பாகவதம் நடக்கிறதோ அந்த எல்லாருக்கும் பக்தி ஞான வைராக்கியம் வந்துடும். எப்படி சொல்றேன், ஆமா காலமே 5-5:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா ராத்திரி 8:30 மணி பரியந்தம் விடிய நடக்கிறதுன்னா உட்காந்துருக்கிறவ எல்லாரும் பார்த்தா எல்லாரும் என்னை விட வயசுல பெரியவாளாதான் இருக்கு. எல்லாம் 60 வயசுக்கு மேலதான் ஊர்ல இருக்கிறவா. அத்தாடா வேணும் அப்படி உட்கார முடியுமா? மனுஷ சாத்தியமா? பக்தி ஞான வைராக்கியம் இல்லாம இது ஏற்படுமா? சரீராபிமானம் இருந்தா முடியுமா? சரி அக்கடான வயசான காலத்தை படுத்துக்கலாம் தானே தோணும். அப்படி தோணாம எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்ப பக்தி ஞான வைராக்கியம் பாகவதம் கேட்டா வந்துடுங்கிறதுக்கு இதை காட்டிலே என்ன பிரமாணம் வேணும்? வேற எந்த சாதனைகள்லையும் இது கிடையாது. பாகவத சம்பிரதாயத்துலதான் இது உண்டு. பஜனையா இருக்கட்டும், பாகவதமா இருக்கட்டும், பாராயணமா இருக்கட்டும், வேற எதுலையும் கிடையாது. வேதாந்தா கிளாஸே 1 மணி நேரம் தான் சுவாமி. வேதாந்தா கிளாஸே 1 மணி நேரம் தான். 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் வேதாந்த கிளாஸ்லாம் யாரும் எடுக்க மாட்டா, பாராயணமே யாரும் பண்ண மாட்டா. எதுலையும் யோக சாதனை 1 மணி நேரம் தான் யோகா கிளாஸ். மார்னிங் 8 to 9 அவ்வளவுதான் யோகா கிளாஸ். அப்புறம் 23 hours ஃப்ரீ தான். ஆனா பாகவதம் மட்டும் பாருங்க, எந்த ஊர்ல நடந்தாலும், அதுவும் கேரளான்னு வந்துட்டோம்னா உதயாஸ்தமனம் அது சம்பிரதாயம் உண்டு. கேரளா காலமே 6 ஆரம்பிச்சா சாயந்தரம் 6. அதை விட விசேஷம், நம்ம காலமே 5-5:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு பாராயணம் ஆரம்பிச்சு எல்லா பக்தாலும் சேர்த்து பாராயணம், அனுபட்டனம் பாராயணம், அப்புறம் 2 வேளை பிரவச்சனம், விடிய 8:30 மணி 9 மணி வரைக்கும். அப்படின்னா பக்தி ஞான வைராக்கியம் இல்லாமடா. அதனால யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் பாவம் இருக்கிறதோ பக்தி ஞான வைராக்கியம் இருக்குங்கிறதுக்கு புராண பிரமாணம் வேண்டாம், நம்ம ஊர் கதையே பிரமாணம். நம்ம கிராமத்துல எத்தனை வீடு இருக்கோ, இந்த எத்தனை வீட்டுல எத்தனை பாகவதால் இருக்காரோ அவரே பிரமாணம். நம்ம கதையை நம்மளே சொல்லிக்காத போனா பண்ணி யாரும் சொல்லுவாங்க? நம்ம பெருமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? நம்ம கிராமத்து பக்தாளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? எப்பேற்பட்ட மகாத்மாக்கள், எந்த மகாத்மா எதனால இங்க வந்தாரோ, தேவகிநந்தன சுவாமிகள் நமக்கு தெரியாது. எந்த பெருமாளுடைய ஆக்கியினால இங்க வந்தாரோ, மகான்கள் வேறு இல்லை, பெருமாள் வேறு இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம சத்தியம். நம்ம அப்படிதான் நம்புறோம். அனந்த பத்மநாப சுவாமி தரிசனம் பண்ண வந்தவர் பத்மநாப சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு பத்மநாப சுவாமியுடைய பிரேரணையோ என்னவோ தெரியல, இந்த கிராமத்துக்கு வரும்பொழுது அப்ப இருந்த மகாத்மாக்கள் 4 பேர் புள்ளியார் கோவில்ல பாகவதம் படிச்சுட்டு இருந்ததை பார்த்து சப்தாகம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னா அந்த மகாத்மாவுடைய வாக்கு பாருங்க. அவளுக்கு என்ன தபஸ் இருந்திருக்கணும், என்ன சித்தி இருந்திருக்கணும், இன்னி வரைக்கும் நடக்கும்.
எப்போ இன்னி வரைக்கும் நடக்கிறதோ இது இந்த யுகம் இருக்கிற வரைக்கும் நடக்க போறோம். அதுல நமக்கு லவலேஷம் சந்தேகம் கிடையாது. இது 100 அப்படின்னா நம்ம இருப்போமோ இருக்க மாட்டோமோ தெரியாது. இது 1000 ஆகும், 2000 ஆகும், 10,000 ஆகும். அது பாட்டுக்கு சப்தாகம் நடந்துட்டே இருக்கு. பாகவதத்துக்கு இருக்கிற பெருமை, மகான்களுக்கு இருக்கிற பெருமை. பத்மநாப சுவாமியே நம்ம கிராமத்தில் நடக்கிற சப்தாகத்துக்காக தான் இங்க பள்ளி கொண்டு இருக்கிறான் பரந்தா. அதான் பத்மநாப சுவாமி ஒவ்வொரு எந்த பெருமானும் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும். எந்த தெய்வமும் சும்மா பொழுதுபோக்காக அந்த தெய்வம் வந்து அந்த க்ஷேத்திரத்தில் வாசம் பண்ணார். யாரோ ஒரு மகர்ஷிக்கு சாட்சாத்காரமாகும், யாரோ ஒரு மகாத்மாக்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். எந்தோ ஒரு கிராமத்தில் பாவம் நடக்கும். பெருமாள் இங்கே தானே தலையை வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம இங்கே பாராயணம் பண்ணால் அது பெருமாள் காதில் போய் விழும். பெருமாள் காதில் விழும். பெருமாள் பத்மநாப சுவாமி சந்தோஷப்படுவார். அப்போ பக்தி ஞான வைராக்கியங்கிறது பெருமாளுடைய கிருபையினாலேயே நமக்கு வந்துடும். பாகவதம் எங்க இருக்கும் அந்த பக்தி ஞான வைராக்கியம் வந்தது. சனத்குமாரோட பாட்டு அந்த தேவி கேட்டாலாம், நான் எங்க உட்கார்றது? உபன்யாசம்னா முதல்லயே வந்துவிடும். லேட்டாக வந்தோம்னா அப்புறம் சேரெல்லாம் காலியாகிடும். முதல்லையே வரணும். இப்போ வந்தது எங்க உட்கார்றதுன்னு கேட்டாலாம். கேட்டது சனத்குமார சொன்னா, அம்மா யாரெல்லாம் கதை கேட்கிறாளோ எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் போய் உட்கார்ந்து அப்படின்னது. அத்தனை பேர் பாகவதால் யாரெல்லாம் கேட்கிறாளோ எல்லா ஹிருதயத்தையும் பக்தி ஞான வைராக்கியம் உள்ள பிரவேசிச்சது. உடனே பகவான் அங்க அத்தர்த்த சாட்சாத்காரமானார். பரமானந்த சின்மூர்த்தி மதுரோ முரளி தரகா. பகவான் நீலமேக சாமனா பீதாம்பரதாரியா பகவானுடைய ஆவிர்வாவம் ஆனது. அத்தனை பேருக்கும் சந்தோஷம். சுகாச்சாரியாலே ஆவிர்வாவம் ஆயிட்டார். உத்தவாதி பகவானுடைய பகவத் பாசகர்கள்லாம் ஆவிர்வாவம் ஆனா. உடனே சுகர் வந்ததும், சுகர் குழந்தையா இருந்தாலும் ஞானத்துல பெரியவர் என்பதனாலே சனத்குமாராதிகள் நாரதர்கள் எல்லாரும் சுகரவை நமஸ்கரிச்சார். வியாசபீடத்துல சுகர் அமர்ந்து கொண்டார். சுகர் பாகவதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். பிரகலாதஸ்தானதாரி தரளகதிதயா சோத்தவ காம்ஸ்யதாரி வீணாதாரி சுரர்ஷி ஸ்வரகுஷலதயா பாவகர்த்தார்ஜுனோ பூதே இந்திராவாதீன் மிருதங்கம் ஜெக ஜெக நிகராஹ கீர்த்தனே தே குமாராஹ யத்ராப்தே பாவபக்தா சரசரஜனயா யாசபுத்ரோ பபூவ. பிரகலாத சுவாமியே சுகாச்சாரியாருக்கு பின்னாடி நின்று கொண்டு தாளம் போடுறார். உத்தவ சுவாமி வெங்கல தாளம், மகாராஷ்டிராவில் வெங்கல தாளம் வச்சிருக்கா இல்லையா, அதை தட்டினாலே விட்டல் விட்டல்னு கேட்கும். அந்த தாளம் போடுறார். தேவேந்திரனான தேவன் வாத்தியம் வாசிக்கிறார். இந்திரோ வாதீன் மிருதங்கம் ஜெக ஜெக நிகராஹ கீர்த்தனே தே குமாராஹ. நாரதரே தம்பூரா போடுறார். பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கார் இல்லையா, சுகர் வந்து பட்டுன்னு சுகர் பின்னாடி போய் தம்பூரா போட ஆரம்பிச்சுட்டார். எழுத்தாப்புல இருந்த சனகாதிகள்லாம் அப்படியே உபன்யாசத்தில் உட்கார்ந்து விட்டா ஜாய் ஜாயின்னு சொல்கிறார். உபன்யாசத்தை எல்லாரும் கேட்குறா இல்லையா, உபன்யாசம் கேட்குறவாள்லாம் கேட்கும் பொழுது ஒன்றும் அழணும், இல்லை சிரிக்கணும், இல்லை சபாஷங்கணும். இப்படியே உட்காந்துருந்தா இது என்னடாது, அவளுக்கு உபன்யாசம் பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா, புரியுறதா புரியலையா, சிரிக்கவும் மாட்டேங்கிறாளே, தலையை அசைக்க மாட்டேங்கிறாளே, ஜெய் ஜெயின்னு சொல்ல வேண்டாம். அச்சா சபாஷ் அடிமொழி சொல்ல முடியும், ஏதோ ஒன்று சொல்ல முடியும். ஜெக ஜெக நிகராக அது சொல்ற வாஸ்தவம் தான் சாமி. கதை கேட்குற எங்களை குறை சொல்றேட, கதை சொல்ற நீங்க அப்படி சொல்லணுமா இல்லையா, எங்களுக்கு தூக்கம் வராத மாதிரி சொல்லணுமா இல்லையா. எத்ராகிரே பாவவக்தா அப்படி கதை சொல்லுவாரா சுகர், பாவத்தை எடுத்து சொல்லுவாரா. பாவவக்தா சரச ரச்சனையா வியாசபுத்ரோ பபூவ. இதுக்கு தான் ஹரிகதைன்னு பேர். நாம் தேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரணாச்ச பாண்டுரங்கா. அழகான கீர்த்தனம் இல்லையா இந்த அபந்தம். நாம் தேவர் எல்லா மகான்களும் சேர்ந்து கீர்த்தனம் ஹரிகதை பண்றார். ஜனாபாயி முதலியவர்கள்லாம் ஹரிகதை பண்ணும் பொழுது பண்டரிநாதன் உள்ளே இருந்த பண்டரிநாதன் வெளியில வந்து இடுப்புல கையை வச்சு ஜல் 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 அப்படின்னு தன்னை மறந்து குதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். கபீர் அங்கதான் மிருதங்க வாசிச்சுட்டு இருக்கார். கபீர்தாஸ் மிருதங்க வாசிட்டே இருக்கும் பொழுது பண்டரிநாதன் தன்னை மறந்து இடுப்புல விட்டல் விட்டல் குதிக்கும் பொழுது அவன் இடுப்புல இருந்த வஸ்திரம் நடுவு விழ வந்துதான். கபீர் உடனே மிருதங்க வாசிக்கிறத விட்டுட்டு ஓடி போய் பண்டரிநாதனுடைய பீதாம்பரத்தை எடுத்து
அப்படி இடுப்புல கட்டினார். மிருதங்கம் தானா வாசிச்சிருக்கிறான். தானா வாசிச்சுதான் மிருதங்கம் சாநித்தியத்தினால. அப்படி பண்டரியில அத்தியாச்சரியமா ராமகீந்திர ஹரிகதைங்கிறது பிரசித்தம். இந்த ஹரிகதையை ஆரம்பிச்சு வச்சது சுகர் தான். எத்ராத்ரே பாகவத்தா சரச ரச்சனையா வியாசபுத்திரோ பபூவ என்று அருமையான சத்சங்கம் கங்கா தீரத்தில் நடந்தது. பாகவதத்துக்கு துல்லியம் ஒன்றும் இல்லை. கிருஷ்ணப்பிரியம் சகல கல்மஷ நாசனஞ்ச முக்தேக ஹேது இக பக்தி விலாசகாரி சந்தா கதானகமிதம் பிபதாதரேன லோகேஹி தீர்த்த பரிசீலன சேவையாகி. ஆறாவது அத்தியாயம் முடிக்கும் பொழுது இப்படி பூர்த்தி பண்றார் சூத பௌராணிகர். பாகவதை எதுக்காக நம்ம செய்யணும்? எதுக்குன்னா கிட்டாக்கு பிடிக்கணும், அவ்வளோதான். அங்கேதா வேறு என்ன வேணும்? குண்டு கண்ணா நம்ம ஆத்துல 2 கையிலையும் எண்ணெயை வச்சு நிற்கிறா. வெண்ணத்துக்கு நிற்கிறாங்களா? பாகவதத்துக்காக தான். நம்ம வெண்ணெய் கொடுப்போம். பாகவத சப்தாகம்னா வெண்ணெய் நிறையா கிடைக்கும். அதனாலேயே பாகவத சப்தாகம்னா கண்ணனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாகவதம் நம்ம பிடிச்சா கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்கும். கிருஷ்ணனுக்கு நம்மளை பிடிச்சிருக்குங்கிறதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு? என்ன கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா? பிடிக்கும். எதை வச்சுன்னு சொல்கிறேன். அதனால தான் வருஷா வருஷம் சப்தாகத்துக்கு அழைச்சிக்கிறோம். எந்த விகினமும் இல்லாமல் மயானுகூலேன நபஸ்வதா ஈரினம். கிருஷ்ணானுகூலமாக இல்லைன்னா பாகவதம் கிடைக்காது. ஊர்லேயே இருந்தாலும் வெளியூர் போகிற மாதிரி பண்ணிவிடுவோம். அப்பா நீ சித்தா 6 மாதம் அமெரிக்காவான்னு குழந்தை அழைச்சிட்டு போயிடுவான். சப்தாகம் இங்கே நடந்துடும். பகவானுடைய அனுகூலம் இருந்தால் தான் பாகவதம் கிடைக்கும். பகவானே சொல்றாங்க ஏகாதசி மயானுகூலே நபஸ்வதாயி. அப்போ பகவானுக்கு நம்மளாம் பிரீத்தியா இருக்கும். கண்ணனுக்கு நம்மளை பிடிச்சிருக்குங்கிறது காரணம் என்ன? சப்தாகம் தான். சப்தாகம் கேட்டால் கண்ணனுக்கு பிடிக்கும். கண்ணனுக்கு பிடிச்சா சப்தாகம் கிடைக்கும். கிருஷ்ணப்பிரியம் சகல கல்மஷ நாசனச்ச. பாகவதம் கேட்டால் நமக்கு ஹிருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா கெட்ட எண்ணங்களும் போயிடும். முக்தியேக ஹேது, முக்தியும் கிடைக்கும். ஆனால் முக்கியம் என்ன? பக்தி விலாசகாரி. பக்தியை வளர்க்கும். பாகவதங்கிறது தான் பக்தியை வளர்க்கும். பாகவதனுடைய மகாத்மியம் அப்படிங்கிறத 6 அத்தியாயத்தை விஸ்தரித்து சொன்னால் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரும் பாக்கியம். இத்தகைய மகோத்சவமான இந்த யாக மகோத்சவம் ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாக ஞான யஜ்யம் அப்படின்னு தான் பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். இதை யஜ்யமாக தான் நடத்துவார். நம்ம ஊரில் இன்னும் விசேஷம். இது சப்தாக ஞான யஜ்யமாக இல்லை, நவாக ஞான யஜ்யமாக 9 நாள் இந்த பாகவதத்தை நடத்தும்படியான பாக்கியத்தை பெருமாள் நமக்கு அருளி செய்தார். எனக்கு அடியேனுக்கும் இத்தகைய ஒரு உயர்ந்த கிராமமே சத்சங்கமாக அமையறது ரொம்ப அரிது. சத்சங்கம் அப்படிங்கும் பொழுதும் அந்த கிராமத்தில் ஒரு இடத்துல ஏதோ பஜனை மட்டம்னு இருக்கும், அங்கே சத்சங்கம். இங்கே ஒவ்வொரு வீடுமே பஜனை மடமாக இருக்குது. எல்லாருமே அப்படி அந்யோன்யமாக சேர்ந்து ஒருத்தர் பாகவதம் நடத்தி அடியேன் பார்த்துருக்குறேன். ஒரு குடும்பம் நடத்தி பார்த்துருக்குறேன். இங்கே தான் ஒரு கிராமமே நடத்தி பார்க்குறேன். இப்படி அந்யோன்யமாக அடியேன் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. அடியேனுக்கு இது ஒரு பெரிய மகத்தான பாக்கியம். நாளைய தினம் முதல் ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாகம் ஆரம்பம். சத்குருநாத மகாராஜ கீ. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே